أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য হালালকে হালাল করেছেন, পাক পবিত্র বস্তুগুলিকে যেগুলি আমাদের জন্য উপকারী সেগুলিকে হালাল বৈধ করেছেন, আর যেসব কথা কাজ বস্তু আমাদের জন্য ইহকাল পরকালের ক্ষতি সাধন করে সেসবগুলিকে হারাম করেছেন। যেসব হারাম রিজিক
বা উপজীবিকা উপার্জন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ঘুষ, যা মহান আল্লাহ হারাম করেছেন। এবং তার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের লানত রয়েছে যারা ঘুষ খায়, যারা ঘুষ দেয়। আমাদের তাফসীর আজকে সূরা বাকারার আয়াত নম্বর 188 থেকে, এটি হচ্ছে আমাদের 16তম পর্ব সূরা বাকারা তাফসীরের। এই আয়াতটি আয়াত নম্বর 188 বিশেষভাবে ঘুষ সম্পর্কে আয়াত। কোরআনে কারিমে একটি মাত্র আয়াত রয়েছে যে আয়াতটিতে ঘুষের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস রয়েছে ঘুষ হারাম সম্পর্কে। ঘুষ ছাড়াও যে কোনো অন্যায়ভাবে কারো ধন সম্পদ ভক্ষণ করা হচ্ছে হারাম। এটা একটি ব্যাপক বিষয়, যাতে সমস্ত হারাম অবৈধ উপার্জন যেগুলি মানুষের সম্মতি ছাড়া উপার্জন করা হয়, কারো কাছ থেকে, পকেট থেকে, তাদের সন্তুষ্টি বা সম্মতি ছাড়া, বা তাদেরকে প্রতারিত করে ধোঁকা দিয়ে, হয়তো রাজি হয়ে গেছে পয়সা দিতে কিন্তু তাকে আপনি ধোঁকা দিয়েছেন। এই রকম বহু হারাম রিজিকের রাস্তা রয়েছে যা অনেকেই অবলম্বন করে থাকে। সবগুলি হচ্ছে বাতিল পন্থায় কারো ধন সম্পদ ভক্ষণ করা বা গ্রাস করা। এটা থেকেও সতর্ক সাবধান করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই ঘুষ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিল, তোমরা তোমাদের নিজেদের ধন সম্পদ, অর্থাৎ একে অপরের ধন সম্পদ, কিন্তু একজন অপরজনের ধন সম্পদকে গ্রাস করবেন, এটাকে নিজেদের আমওয়ালাকুম আল্লাহ বলেছেন। এই দিয়ে আমাদের মধ্যে এই চেতনা যেন জেগে ওঠে যে আপনার কাছে যে ধন সম্পদটা আছে, আপনার মালিকানাই, সেটা আমার ধন সম্পদের মতোই সুরক্ষিত, সেটার হেফাজত হওয়া উচিত। সেটা যেন আমার ধন সম্পদ, যেমন আমার কাছে আমার ধন সম্পদের মূল্য আছে, যে সেটা যাতে করে নষ্ট না হয় বা কেউ বেঈমানি আত্মসাৎ না করে, ঠিক তেমনি আপনাদের ধন সম্পদগুলিকেও একই নজরে দেখতে হবে। এই জন্য কোরআনে কারিমে এই আয়াতে শুধু না, এরকম অনেকগুলি আয়াত রয়েছে যেগুলিকে পরস্পরের ধন সম্পদকে একজন অপরজনের ধন সম্পদের ক্ষেত্রে আমওয়ালাকুম বলে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। বলছেন ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাকুম, এমনি তো শাব্দিক অর্থ যে তোমাদের ধন সম্পদ, কিন্তু তোমরা একে অপরের ধন সম্পদকে গ্রাস করবে না, ভক্ষণ করবে না। আপোষে বাইনাকুম বিল বাতিলে, অন্যায়ভাবে বাতিল পন্থায়। এটা হচ্ছে অত্যন্ত ব্যাপক কথায়। এক কথায় কারো ধন সম্পদ যাতে করে প্রতারণা করে অথবা বেঈমানি করে, গায়ের জোরে বা তার সম্মতি নেই, সে সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে খাওয়াতে চায় না, সে চাপের মুখে আছে, এমন কোনো পরিস্থিতির চাপ হতে পারে, পারিবারিক চাপ হতে পারে। যেমন বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে এই আয়াতটি ওই ক্ষেত্রেও ফিট করা যেতে পারে। জি, কারণ কোরআনের আয়াত অত্যন্ত ব্যাপক তাফসীর বহন করে। যেই ক্ষেত্রে সহজে মানুষ খাওয়াবে না কিন্তু নিরুপায় হয়ে খাওয়াচ্ছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বরযাত্রীর খাবার। মেয়ের যদি বিবাহের গরজ না থাকতো তো এই 100-150 বরযাত্রী কেন আপনার গ্রামের 10টা লোককেও খাওয়াইতো না খাওয়াইতো? কিন্তু গরজ আছে চাপের মুখে, এই বরযাত্রীগুলিকে না খাওয়ালে, সম্মান না করলে আমার মেয়েকে তুলে দিতে পারবো না, মেয়ে গিয়ে সেখানে সুখ শান্তি পাবে না, অথবা বিবাহটা ভেঙে যাবে, যার ফলে। সুতরাং এই জন্য ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের আহলে হাদিস ওলামাদের ফতোয়া এবং সৌদি আরবের ওলামারা তো জানেই না এই বেদাতের কথা, যে হিন্দু সভ্যতার কথা। কারণ এরা যদি জানতো এই বিষয়টা, জানানো হলে জানবে, না হলে কী করে জানবে যে এদের দেশে এত লোক গিয়ে হারাম খায় বিবাহর দিনে। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান যেহেতু এই কুসংস্কারগুলি হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাসের জন্য আছে, বর যাত্রী মানে বরের সাথে যেসব যাত্রা করে যায়, তো এরা তো এই যে হারাম খাবারটা আছে এই সম্পর্কে সোচ্চার আলহামদুলিল্লাহ কোরআন সুন্নাহর অনুসারী আহলে হাদিস ওলামারা এখন না, দীর্ঘ যুগ থেকে এই ফতোয়া তাদের রয়েছে যে বরযাত্রীর খাবার হারাম। জি হ্যাঁ, আর আলহামদুলিল্লাহ আমি বহু জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে সেখানে বরযাত্রী যায় না, একবারে
মাত্র জামাইয়ের সাথে 1, 2 জন 3 জন যাবে বা 10 জন যাবে, আর 2, 4, 10 জনকে খাওয়ানোটা কোনো ব্যাপার না। আর যদি না খাওয়ায় তাও কোনো ব্যাপার না। আর কিছু কিছু জায়গা আছে তারা যাবে কিন্তু তারা সেখানে খাবে না, সুখাসুখি বিয়ে শাদী পড়িয়ে নিয়ে চলে আসবে, এটাও শরীয়ত সম্মত। কিন্তু আপনি 50, 100, 150, 200 আর তাতে কম্পিটিশন যে কে কত পাঠাইতে পারে, কে কত দিতে পারে। আর না নিয়ে গেলে, বরযাত্রী যদি না নিয়ে যান, আপনার আপনজন, বংশধর, আপনার বন্ধু মহল সবাই অসন্তুষ্ট, হ্যাঁ আমাদের নিয়ে গেল না, আমাকে নিল না, এইসব যে কত হারাম কাজ চলে আসছে। তো এগুলি হচ্ছে বাতিল পন্থায় বা অন্যায়ভাবে কারো ধন সম্পদ ভক্ষণ করা বা গ্রাস করার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এগুলি সংস্কার করে, সংশোধন করেন। আর শুনে থেকে যাবেন অথবা শুনবেন না, অবজ্ঞা করবেন, আরে এগুলি কথা যা চলে আসছে ওইটাই মানবেন আপনি, তাহলে মওতের পরে বোঝা যাবে যে কি অবস্থা হয় এই হারাম খেয়ে। জি হ্যাঁ, পরেশগারি দেখাচ্ছেন দাড়ি রেখে আর টুপি দিয়ে আর নামাজ দিয়ে, আর এদিকে মানুষের হারাম খাচ্ছেন আপনি। বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো পরোয়া নেই। মানুষের ধন সম্পদ খাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কোনো চিন্তা নেই যে এই একটা দানা আমার জন্য হালাল কি হালাল নয়। সচেতন হইতে হবে। এই ছিল অন্যায়ভাবে কারো ধন সম্পদ গ্রাস করার বিষয়। আর বিশেষ করে ঘুষের কথা আল্লাহ বলছেন অতুদুলু বিহা ইলাল হুক্কাম, এই জন্য বললাম এই আয়াতটি ঘুষের ক্ষেত্রে। জি হ্যাঁ, অতুদুলু বিহা ইলাল হুক্কাম, এবং সেই ধন সম্পদ, বেহা বিলামওয়াল আমওয়ালাকুম, তোমাদের ধন সম্পদ তোমরা তুলে দেবে। জি হ্যাঁ, ইলাল হুক্কাম, বিচারকদেরকে তোমরা ঘুষ দেবে। অতুদলু বিহাল হক্কাম, এগুলি সব ভাব অর্থ। শাব্দিক অর্থ তুদলু এদলা থেকে, এদলাউন মানে কোনো কিছু লটকিয়ে দেওয়া, ঝুলিয়ে দেওয়া। জি, লটকিয়ে দেওয়া বা ঝুলিয়ে দেওয়া বা দেওয়া। জি হ্যাঁ, নিক্ষেপ করা। যেমন বালতি যখন আপনি কুয়া থেকে পানি তুলেছেন না, সব টিউবওয়েলের যুগের লোক, হ্যাঁ কুয়াতে বালতি দিয়ে পানি তুলেছেন, তো বালতি কি করতে হয়, পানিতে নিক্ষেপ করতে হয় বা লটকাইতে হয়, ঠিক না? এটাকে কোরআনে কারীমের ভাষায় সূরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনী বলতে গিয়ে ওয়াজাআত সাইয়ারাতুন ফাআরসালু ওয়ারিদাহুম ফাআদলা দালওয়াহু, বালতি কি করলেন, নামিয়ে দিলেন পানিতে। ওই লোকেরা বালতি নামালো কিসের জন্য, তাদের পানির দরকার। বালতি নামাচ্ছে, দেখছে আরে এত সুন্দর একটা বালক, একটা বাচ্চা পড়ে আছে কূপে, ইয়া বুশরা হাজা গোলাম, আরে কি সুসংবাদ, কি সৌভাগ্য, আমরা একটা খুব সুন্দর ছেলে পেয়েছি, বালক পেয়েছি। ইয়া বুশরা হাজা গোলাম, এখানে আদলা থেকে আদলা ইউদলি, ইদলাউন থেকে তুদলু, অতুদলু বেহা ইলাল হুক্কাম। জি, নিকটবর্তী করে দেওয়া হয় এর মানে। জি, অতুদলু বেহা ইলাল হুক্কাম মানে হ্যাঁ, তোমার পকেটে পয়সা ছিল, পয়সাটা কি করলে তুমি, বিচারপতির হাতে তুলে দিলে, যে পয়সাটা নেন স্যার আর আমার কাজটা করে দিন। অফিসারকে পয়সা দিলেন, স্যার আমার কাজটা তো এমনিতে হবে না, কিছু তো আপনাকে দিতে হবে, তুলে দিলেন। একটা নতুন কার কিনে গাড়ির চাবি তুলে দিলেন। হ্যাঁ, একটা ভিল্লা তৈরি করে, আজকাল বড় বড় ঘুষ চলছে, আজকাল টাকা পয়সার ঘুষ কমে গেছে, এই ধরনের বড় বড় ঘুষ চলছে মুসলিম বিশ্বে। এটাই যে এটা ভিল্লা তৈরি করে চাবিটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে, কেউ বুঝতে পারলো না টেবিলে চাবি রাখলো, ভাবলো যে ওনারই চাবি, হয়তো কোনো খাদেম এসে চাবি পেশ করলো। জি হ্যাঁ, নতুন কার খরিদ করে চাবিটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে দিল, কেউ বুঝবে, সবাই বসে আছে, কেউ বুঝতে পারলো না যে বিশাল একটা ঘুষ হয়ে গেল, মার্সিডিজের ঘুষ হয়ে গেল, হ্যাঁ দামি দামি কারের ঘুষ হয়ে গেল। জি, টেবিলের ওপর এই হারাম খাচ্ছে। জি, এই হারাম খাচ্ছে, তাও যদি মুসলিম হয়, পরকালে যে কি করবে, বান্দার হক কখনো মাফ হবে না। জি, যাকে যে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে, সেই কাজের জন্য তাকে মাইনা বেতন দেওয়া হচ্ছে, সুতরাং সেই কাজ তাকে করে দিতে হবে, তার উপর ফরজ। যেমন আপনাদের ডিউটি করা ফরজ, তাদের ডিউটি করা ফরজ। না হলে তারা সরকারের সাথে খেয়ানত করছে, কয়েক হক নষ্ট করছে, সরকারের হক নষ্ট করছে, মানুষের হক নষ্ট করছে, হারাম রুজি খাচ্ছে এই সুদখোরেরা। সে বিচার বিভাগে হোক অথবা যে কোনো অফিস আদালতে হোক, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হোক,
লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে হোক অথবা পাসপোর্ট, আর কোনো আইডি দেওয়ার ক্ষেত্রে হোক, সর্বস্তরে ঘুষ ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ হারাম করেছেন এবং বাতিল পন্থায় ধন সম্পদ গ্রাস করার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই ঘুষ। ও তুদলু বিহা ইলাল হুক্কাম, আর সেই ঘুষ তোমরা প্রদান করবে শাসক গোষ্ঠীকে অথবা বিচারকদেরকে। হাকিম, শাসক গোষ্ঠীকে হুক্কাম বলা হয়, আর হুক্কাম বলা হয় বিশেষ করে যারা বিচারক বা বিচারপতি তাদেরকেও। লিতাকুলু ফারিকাম মিন আমওয়ালিন নাস বিল ইসমি ওয়া আনতুম তা'লামুন, যাতে করে তোমরা জেনে শুনে অন্যায়ভাবে মানব জাতির লোকজনের এক অংশ ধন সম্পদ, খুব সহজ ভাষায় বললাম, কিয়দ অংশ, জি, কিছু ধন সম্পদ তোমরা গ্রাস করতে পারো। কেন এই ঘুষ দেওয়া দেওয়া হচ্ছে? এই ঘুষ দিতে গিয়ে কয়েক স্তরে ঘুষ খাচ্ছে। আজকাল অবৈধভাবে যারা কাজ করে কি করে, কয়েকটা দালাল ধরে, দালালের উপর দালাল, দালালের উপর ছোট দালাল, মেজো দালাল, সেজো দালাল, বড় দালাল, এই করতে করতে টেবিলে পৌঁছিতে যদি 50,000 ঘুষ হয় তো 10 খেতে হয়তো 20,000 টেবিল পর্যন্ত পৌঁছিল। আর না হলে টেবিলওয়ালা, বড় টেবিলওয়ালা, অনেক বড় মানুষ, তখন বললো স্যার বেচারা গরিব মানুষ, তো তার কাজটা একটু করে দেন, কিছু দিতে পারবে না। এইখানে মাঝখানে সব দালালগুলো খেয়ে ফেলে দিল, সবগুলি ঘুষখোর, জি, আরাম কর সব। জি, দিনের বিধান জানছেন, ওয়া আনতুম তা'লামুন, গুনাহের কাজ এবং মানুষের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ, জি, এগুলি হচ্ছে এই ঘুষের মাধ্যমে। আল্লাহ রাব্বুল ঘুষকে হারাম করেছেন। লানাল্লাহু রাশি ওয়াল মুরতাশি, যে ঘুষ দেয় আর যে ঘুষ নেই উভয়ের ওপর আল্লাহ অভিসম্পদ করেছেন। আল্লাহ তার রহমত থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা করেছেন, লানত করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। জি, সুতরাং এই ঘুষ দেওয়া থেকে, ঘুষ নেওয়া থেকে বেঁচে থাকবেন। তবে ঘুষ লেনেওয়ালা তো সর্ব অবস্থায় হারাম খাচ্ছে। দেনেওয়ালা অনেক সময় ঘুষের একটা সংজ্ঞা রয়েছে। যদি আপনি ন্যায্য অধিকার আদায় করতে গিয়ে কোনো পন্থাই না পান, পয়সা ছাড়া আপনার যে ন্যায্য অধিকার রয়েছে সেটা হাসিল করতে পারছেন না, এই ক্ষেত্রে আপনাকে পয়সা দিতেই হচ্ছে। সেটা রাশওয়া নয় বা সেটা ঘুষ নয়। ঘুষের সংজ্ঞা হচ্ছে অন্যের ধন সম্পদ ভক্ষণ করা বা অন্যের হক হাতিয়ে নেওয়ার জন্য যে পয়সাটা দেওয়া হয় বা যে যা কিছু দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে রাশওয়া বা ঘুষ। কিন্তু নিজের অধিকার অর্জনের জন্য, হাসিল করার জন্য যেটা দেওয়া হয়, আর না দিলে কোনো উপায় নাই, দেওয়া বদভ্যাস করবেন না, কিন্তু না দিলে কোনো উপায় নেই, চাকরি হচ্ছে না, ভালো রেজাল্ট, তারপরে চাকরি হচ্ছে না, আপনার রেজাল্ট সবচেয়ে ভালো, সুতরাং আপনি চাকরির অধিকার রাখেন। যারা এখানে দরখাস্ত করে চাকরির জন্য, তার মধ্যে আপনার অধিকার বেশি, শুধু পয়সার জন্য চাকরি হচ্ছেন না, সেই ক্ষেত্রে জায়েজ। পাসপোর্ট আপনার নাগরিক হিসেবে ন্যায্য অধিকার, কিন্তু পাসপোর্ট দেবে না যদি তাকে কিছু না খাওয়ানো, সেই যে তদন্ত করার জন্য আসছে, এদেরকে যদি কিছু না দেন, তাহলে এইটা আপনি ন্যায্য অধিকার হাসিলের জন্য দিলেন আপনি, সুতরাং সেটা ঘুষ নাই। কিন্তু তারা হচ্ছে হারাম খানেওয়ালা, তারা হচ্ছে ঘুষখোর, তাদের উপর লানত রয়েছে। যদি ঘুষ খাওয়ার অভ্যাস করে দেন, জি, যেমন কিছু লোকেরা ঘুষ খাওয়াতে অভ্যস্ত করে, ওকে কেন দেবেন, ওকে ফিরিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন আপনি, কারণ আমি কিছু পয়সা দিচ্ছি আপনাকে, করছেন আজকাল। একটা কোম্পানি কন্ট্রাক্ট দেবে, কোনো কাজের জন্য কন্ট্রাক্ট দেবে কাউকে, কন্ট্রাক্ট এক জায়গায় দিতে যাচ্ছে, কোনো পয়সা টয়সা জানতো না, অফিসার জানতো না বা বস জানতো না যে এখানে ঘুষ পাওয়া যায়, দিয়ে দিবে এমনি। সেখানে কয়েকজন কাস্টমার গেছে, তার মধ্যে একজন গিয়ে বলছে যে আমাকে কন্ট্রাক্টটা দেন স্যার, আপনাকে 1 লাখ টাকা দেবো বা কিছু দেবো আপনাকে। এই যে অফার, তখন এটা আপনার অধিকার নয়, এটা আপনার অধিকার না। এর মধ্যে যার ভাগ্যে আসবে, কিন্তু আপনি অন্যকে বঞ্চিত করে নিজেই কন্ট্রাক্টটা নেওয়ার জন্য ঘুষ দিচ্ছেন, এসবগুলি হচ্ছে হারাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘুষ দাতা আর ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের লানত রয়েছে। কিন্তু যেমনটা বললাম, যদি ন্যায্য অধিকার, আপনার জমি কেউ বেইমানি করে গায়ের জোরে দখল করে আছে, সেই জমি আপনি উদ্ধার করার জন্য পয়সা না দিলে আদালত থেকে আপনার পক্ষে ফয়সালা পাবেন না, তাহলে দিতে পারবেন। কিন্তু যদি দেখা যায় যে না, এমনিতে পাবে, এখানে সুবিচার আছে, তাহলে সেখানে ঘুষ দেওয়া হারাম। অফার করা যে ঘুষ দেন যাতে করে আপনার নিশ্চিত হতে পারেন না, হারাম, কাবিরা গুনাহ। যখন লানত করা হয়েছে তো ঘুষ খাওয়া আর ঘুষ দেওয়া হচ্ছে কাবিরা গুনাহ, জাহান্নামে যেতে হবে। তারপরে মহান আল্লাহ
চাঁদের কথা বর্ণনা করছেন, বিশেষ করে নতুন চাঁদ। হেলাল মানে হচ্ছে নতুন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এই প্রথম 2-3 দিনের চাঁদকে হেলাল বলা হয়। আর ভাষাবিদরা বলেছেন যে শেষ দিকে আবার চাঁদ ক্ষয় হয়ে একবারে চিকন যখন হয়ে যায় শেষ দিকে মাসের, তখনও হেলাল বলা হয়। আর এমনি গোটা মাসের চাঁদ সাধারণ যে কোনো চাঁদকে কামার বলা হয়, আর পূর্ণিমার চাঁদকে বদর বলা হয়। তো মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, ইয়াসআলুনাকা আনিল আহিল্লাহ, হে নবী তোমাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করছে আনিল আহিল্লাহ, নতুন চাঁদ সম্পর্কে। সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, চাঁদের উপকারিতা কি? হ্যাঁ, এই নতুন চাঁদ যে আসছে আবার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, একই রকম থেকে যেত, গোটা মাস ধরে জ্যোৎস্না থাকতো, কিন্তু এই যে চাঁদ, হ্যাঁ, চিকন হয়ে উঠে আবার বড় হয়, আবার ক্ষয় হয়ে যায়, আবার শেষ হয়, আবার নতুন চাঁদ আসে, এসবের রহস্য কি? মহান আল্লাহ উত্তরে বললেন, কুল, হে নবী তুমি বলে দাও ওদেরকে, হিয়া মাওয়াকিতুল লিন্নাস, চাঁদ হচ্ছে মানব জাতির জন্য সময় নির্ধারক বা সময় নির্দেশক, সময় নির্ধারণ করে। এই মানব জাতির দৈনন্দিন জীবনে, দিনের ক্ষেত্রে, দুনিয়ার ক্ষেত্রে, ইমান আমলের ক্ষেত্রে, ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে, আর দুনিয়ার চলাফেরা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে চাঁদের মাসের মাধ্যমে আমরা সময় নির্ধারণ করতে পারি। একটা অশিক্ষিত মানুষও নির্ধারণ করতে পারে, কিচ্ছু জানে লেখাপড়া, তারপরও চাঁদ দিয়ে সময় নির্ধারণ করতে পারে যে ভাই তোমাকে 6 মাসের জন্য টাকা ধার দিচ্ছি, কিন্তু ও জানুয়ারিও জানে না আর বৈশাখও জানেন না, আর ওইসব জানার প্রয়োজনও নেই। কিয়ামত পর্যন্ত এইসব যদি তারিখ না থাকে কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর দেওয়া মাস, আল্লাহর দেওয়া তারিখ, আল্লাহর দেওয়া বছর, মুহররম থেকে শুরু হয়, জিলহজে শেষ হয়, এইটা শিক্ষিত অশিক্ষিত, জাহেল মূর্খ, আলেম জালেম সবার জন্য যথেষ্ট। জি হ্যাঁ, সবার জন্য যথেষ্ট। জি, কিছু পড়া জানুক আর নাই জানুক, এটা হচ্ছে আমাদের মাস। এটা প্রত্যেক মুসলিমকে মুখস্থ করা উচিত, প্রত্যেক মুসলিমকে চর্চা করা উচিত। যদি দুনিয়ার চলাফেরার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্য অন্য মাস বাংলা বা ইংরেজি ব্যবহার করতেও হয়, তো সর্বপ্রথম আমার ইমান আমলের দাবি, ইসলামের দাবি হচ্ছে যে আমি আরবি মাসটাকে আগে ব্যবহার করব। কিন্তু ইসলামিক মাহফিল, জালসার মাহফিল, ইংরেজি তারিখ আর বাংলা তারিখ, আরবি তারিখ নেই, এগুলি হচ্ছে এক রকমের গোলামি। এবং আল্লামা শাইখ সালেহ ফাওজান আল ওয়ালা ওয়াল বারা, বন্ধুত্ব এবং শত্রুতার মাপকাঠি যে ইসলামে, সেই কিতাবে লিখেছে এগুলি হচ্ছে কাফেরদের অনুকরণ, তাশাব্বুহ বিল কুফার, কাফেরদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা, কাফেরদের তাকলিদ, অন্ধ অনুকরণ করা, যেটা হারাম এবং যেটা অন্যায় কাজ। বলছিলাম যে চাঁদ সম্পর্কে আল্লাহ কি বললেন, হিয়া মাওয়াকিতুল লিন্নাস, মানুষের জন্য সময় নির্ধারক। তোমার সাথে আমার 1 বছরের চুক্তি হয়েছে, কফিল বলছে 1 বছর হিসাব করে চাঁদে চাঁদে, 2 বছর পরে তুমি টিকিট পাবে। এইরকম যে কোনো ক্ষেত্রে, লেনদেনের ক্ষেত্রে, ওয়াদার ক্ষেত্রে, ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে, এই চাঁদের মাধ্যমে মাওয়াকিতুল লিন্নাস। রমজান মাস জানতে পারছি, এখন আমাদের 5ম মাস চলছে, 9ম মাস হচ্ছে রমজান, সুতরাং আর কয় মাস আছে? জামাত-ই-ইসলামী, রজব, শাবান, হ্যাঁ, মাঝখানে আর এই মাস পরে 3 মাস আছে, তারপরে রমজান শুরু হয়ে যাবে, জানতে পারছি, না হলে কেমন করে জানতাম, তাই না? তো আমাদের সিয়ামের সম্পর্ক, সিয়াম রমজানের সম্পর্ক হচ্ছে এই চাঁদের মাসের সাথে। এইরকম আল হজ্জে, এবং হজের মৌসুম জানতে পারবে যে কখন হজের মৌসুম শুরু হয়। জি, ওয়ালাইসাল বিররু বিআন তাতুল বুয়ুতা মিন যুহুরিহা ওয়ালাকিন্নাল বিররা মান ইত্তাকা। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে বলছেন যে নেকির কাজ এই নয় যে তোমরা বাড়িতে প্রবেশ সামনের দিক থেকে করলে না পেছন দিক থেকে করলে। জি, এগুলো নেকির কাজ না। কিছু কুসংস্কার তখনও ছিল জাহিলিয়াতের যুগে, আর সেই জাহিলিয়াতের যুগের কুসংস্কারগুলি মুসলিমদের মাঝে থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সরাবার চেষ্টা করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ সরিয়ে দিয়েছেন। এখনও কুসংস্কার, আর তারপর এই টোটকা ফোটকা আর এই শিরকি ভ্রান্ত আকীদা, এইসব অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাড়িতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে জাহিলিয়াতের যুগে ধারণা ছিল যে একটা লোক সফরে বেরিয়ে গেছে, বাড়ি থেকে সফরে বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে যাওয়ার পরে কোনো কিছু ভুলে গেছে, আবার বাড়িতে ফিরে আসতে হবে। তো ফিরে আসে বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকলে শুভ হবে না, বোঝেন তো? শুভ হিন্দুদের ভাষা, হ্যাঁ, তার মানে কি হয়ে যাবে? ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে, ওর ক্ষতি হয়ে যাবে সফরে, আর নাহলে বাড়ির কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে, বালা মুসিবত চলে আসবে। কি করতে হবে তাহলে? বাড়ির পেছন দিক থেকে ঢুকতে হবে, তাও দেওয়ালের উপর দিয়ে
দেওয়াল টপকিয়ে আসতে হবে, দেওয়াল লাফ দিয়ে আসতে হবে। এইরকম জাহিলিয়াতের কুসংস্কার ছিল। যেমন এই যে চন্দ্রগ্রহণ লাগলো, আর কত যে এই ক্ষেত্রে শিরকি আকিদা আছে, অলক্ষী আর কুলক্ষণের আকিদা আছে। পেটে বাচ্চা যদি থাকে তাহলে মহিলা একবারে কম্বল টম্বল পেঁচিয়ে ঘরে লুকিয়ে থাকবে যতক্ষণ সূর্য চন্দ্রগ্রহণ আছে। জি হ্যাঁ, তারপরে কোনো কিছু কাটবে না, না হলে কি হয়ে যাবে, ঠোঁট কাটা বাচ্চা হয়ে যাবে, আরও কিছু হয়ে যাবে। জি হ্যাঁ, হাত থেকে থালা পড়ে গেছে, আজকে কুটুম আসবে, জি হ্যাঁ, বাড়িতে মেহমান আসবে। সব শিরকি আকিদা এগুলি। ভালো হবে আর মন্দ হবে। পেঁচা ডাক দিয়েছে, আমরা ছোটকালে শুনতাম দাদি নানির কাছে, পেঁচা ডাক দিয়েছে ভোর রাতের, আরে কাকে যে নিবে গ্রাম থেকে, যে কোন যে বালা মুসিবত এসছে, কে যে যাবে। জি হ্যাঁ, মানে কার মরণ চলে এসছে। পেঁচা আলেমুল গায়েব, আল্লাহ তাকে শরিক করে, পেঁচাকে শরিক করে দিয়েছেন। মুশরিকের আকীদা না? পেঁচা কি করে জানলো যে কার মরণ হবে না হবে এই গ্রামে? জি, পেঁচার চাইতে অধম গ্রামবাসী, পেঁচার চাইতে অধম এইসব জাহেল মুসলিম, যারা মনে করে যে পেঁচা কোন বালা মুসিবতে নিয়ে এসছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। জাহিলিয়াতের যুগে এরকমই ধারণা ছিল। তাই আল্লাহ বলছেন ওয়ালাইসাল বিররু, খুব নেকির কাজ নয়, বিআন তাতুল বুয়ুতা মিন যুহুরিহা, যে বাড়িতে তোমরা প্রবেশ করবে বা আসবে পেছন দিক থেকে, ওয়ালাকিন্নাল বিররা মান ইত্তাকা, তবে নেকির কাজ হচ্ছে ওই ব্যক্তির কাজ যেই ব্যক্তি আল্লাহ ভীরু। বিররু মান ইত্তাকা বা ওয়ালাকিন্নাল বির মানে আল বার। এর আগে একটি আয়াতে তাফসিরে বলেছিলাম যে নেক সৎ ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি আল্লাহ ভীরু। তাহলে লাইসাল বির মানে লাইসাল বার, হ্যাঁ, ওয়ালাকিন্নাল বির মানে ওয়ালাকিন্নাল বার, ওয়ালাকিন্নাল বার মানে ইত্তাকা, নেক সৎ কর্মশীল ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি মানে ইত্তাকা আল্লাহ ভীরু, আল্লাহর ভয় যার অন্তরে আছে সেই হচ্ছে নেক লোক। আর আরেকটি অর্থ হচ্ছে ওয়ালাকিন্নাল বিররা বিররু মান ইত্তাকা, তবে নেকি হচ্ছে ওই লোকের নেকি আসলে যে আল্লাহ ভীরু, তার ভিত্তিতে তাকওয়ার ভিত্তিতে নেক কাজ করে। ওয়াতুল বুয়ুতা মিন আবওয়াবিহা, আর তোমরা বাড়িতে যখনই আসো না কেন, বাড়িতে সফর থেকে আসো অথবা গেলে আবার ফিরে চলে আসতে হইলেও আসো, ওয়াতুল বুয়ুতা মিন আবওয়াবিহা, বাড়িতে তোমরা প্রবেশ করো বা এসো সদর দরজা দিয়ে, সামনের দরজা দিয়ে এসো, পেছন দিক থেকে নয় বা ওপর দিয়ে দেয়াল টপকে নয়, এইরকম করে নয়। এইরকমই আমাদের সমাজে এই ক্ষেত্রেও একটি শিরকি আকিদা আছে, অলক্ষী বা কুলক্ষণ নেওয়া আছে। সেটা হচ্ছে সফরকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে যদি কোনো কিছু ভুলে যায় মা দিবে। আমরা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতে গেছি, তো একদিন এইরকম ঘটেছে। তো বাড়ি থেকে বিদায় করছে, জানি না কোন স্তরে ছিলাম, কিন্তু দূরের বিদেশে একটুই ছিলাম, হয় মদিনা অথবা তার আগে হবে হয়তো, কিন্তু দূরে লেখাপড়া করতাম। তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি, ছোট ভাইগুলো তখন আম্মা পাঠিয়েছে যে ডাক একটা কিছু দেব, ভুলে গেছি। ওই সময় গ্রামের ওই বুড়ি মহিলারা দাঁড়িয়ে আছে, বিদায় করছে। তো মহিলাদের সবার কেউ বিদায় হলে তো আসবে গ্রামের বুড়ি মহিলারা, বিশেষ করে এক বুড়ি মহিলা দাঁড়িয়ে সম্পর্কে বলছে, সামনে গিয়ে ধরবি, পিছন থেকে ডাক দিবি রে, সামনে গিয়ে ধরবি, পিছন থেকে ডাক দিবি। আছে না নেই এসব আপনাদের? আর তেয়ারা তো শিরকু, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে অলক্ষী কুলক্ষণ তেয়ারা হচ্ছে শিরক, যেগুলো শিরকি আকীদা, কিছুই মনে করলেন না, কিন্তু এটা শিরক। কারণ পিছন থেকে যদি ডাক দেওয়া হয়, শোনো থামো, একটা কাজ আছে, থামো, বাড়িতে ফিরে আসো, তাহলে নাকি ওর সফর খারাপ হয়ে যাবে, বালা মুসিবত। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যাতে করে তোমরা সফল কাম হতে পারো। জি, আসল কুলক্ষী বা অলক্ষণ হচ্ছে পাপ। শুনে রাখেন, অলক্ষী বা কুলক্ষণ হচ্ছে মানব জীবনে পাপ। যার জীবনে যত গুনাহ আছে, পাপ আছে, তত বেশি তার জীবনটা হচ্ছে খারাপ। জি, তার জন্য অলক্ষী কুলক্ষণ। আপনার লক্ষণ খারাপ যদি আপনার জীবনে পাপ থাকে, আপনার জীবনে যদি নেকি থাকে, সৎ কাজ থাকে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন, তাহলে জানবেন যে লক্ষণ ভালো। জি, ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহিল্লাযিনা ইউকাতিলুনাকুম ওয়া লা তা'তাদু ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদিন। এখান থেকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ। জিহাদের তিনটি স্তর রয়েছে। একটা অন্তর থেকে ঘৃণা করে জিহাদ, মানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আর অন্যায়কে নির্মূল করার জন্য প্রতিবাদ করা, কিছুই করতে পারছে না, তখন সর্বনিম্ন এটাও জিহাদ। অন্তর থেকে খারাপদেরকে ঘৃণা করি, খারাপ কথা কাজ এবং মানুষকে অন্তর থেকে
ঘৃণা করি, এটা হচ্ছে একটা সর্বনিম্ন আজাফুল ইমানের জেহাদ, দুর্বল ইমানের জেহাদ। জেহাদ মানে শুধু অস্ত্র ধরা নয়, যে যারা ভুল বুঝে, যারা বুঝে না এটা। জেহাদ মানে প্রচেষ্টা চালানো আল্লাহর দিনকে শক্তিশালী করার জন্য। এর মাধ্যমেই শক্তিশালী হবে যে আমি খারাপদের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রাখি না, পাপের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখি না, আমি অন্তরের কোনো ভালোবাসা তাদের সাথে রাখি না। যার যত বেশি পাপ আছে তার থেকে তত দূরে আমি। এটা হচ্ছে আপনার আমার প্রত্যেকের জেহাদ ফরজ। এই জেহাদ সর্বস্তরের মানুষের জন্য এবং সারা বিশ্বের সব জায়গায় ফরজ। যেখানে আপনি একা আছেন আর কোনো মুমিন মুসলিম নেই, সেখানে অন্তর থেকে খারাপ মানুষ এবং খারাপ কথা কাজকে ঘৃণা করে তাদেরকে বর্জন করা এবং তাদেরকে ঘৃণা করা ফরজ। জি হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জেহাদ। এটার জন্য আপনার পরিবেশ অনুকূলে প্রতিকূলে এখানে চলবে না এইসব না, সব জায়গাতে খারাপকে খারাপ বলতে হবে এবং অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে। তার উপরে হচ্ছে কথার দ্বারা ন্যায় কথা বলে, ন্যায়ের ভালোর উপদেশ দিয়ে, আর মন্দ কাজের প্রতিবাদ করে বা মন্দ কাজ থেকে সতর্ক সাবধান করে, বারণ করে কি করা, জিহাদ প্রচেষ্টা চালানো, যে ভালো মানুষ বাড়ুক, ভালো কাজ বাড়ুক, এটা হচ্ছে জিহাদ। জি হ্যাঁ, তবে লিসানেই যেটা বলা হয়েছে, লিসান বা কলম দিয়ে, হয়তো কখনো কখনো কলম দিয়ে হচ্ছে এই যে লিখনির মাধ্যমে তৌহিদ সুন্নাতের কথা লেখা, ইসলামের কথা লেখা, আর পাপের বিরুদ্ধে লেখা, এইসব হচ্ছে জিহাদ। এটা হচ্ছে মধ্যম স্তরের জিহাদ। আর উচ্চ স্তরের জিহাদ হচ্ছে বল প্রয়োগের জিহাদ, যেখানে অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন রয়েছে, যেটাকে কিতাল বলা হয়। তো এই কিতালের কথা, সশস্ত্র জিহাদের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে আয়াত নম্বর 190 থেকে সূরা বাকারার কয়েকটি আয়াতে রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামগণ বর্ণনা করেছেন যে এই আয়াতগুলি প্রথম সশস্ত্র জিহাদ সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল হয় এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে হুকুম করা হয় যে এখন কি করতে হবে, জিহাদ করতে হবে। কিন্তু জিহাদের জন্য কিছু কি রয়েছে, শর্ত রয়েছে। তার একটি শর্ত হচ্ছে যে মুসলিম শাসকের নেতৃত্ব দিতে হবে। মুসলিম মুফতি আর আলেম আর হুজুর আর বাংলা ভাই আর আব্দুর রহমান আর কোনো সংগঠনের নেতা আর আমির দিয়ে চলবে না। জি হ্যাঁ, চলবে না। কি হইতে হবে, ইন্নামাল ইমামু জুন্নাতুন, সহিহ বুখারীতে হাদিস হয়েছে, মুসলিম শাসক হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, বর্মস্বরূপ। ইউকাতালু মিন ওয়ারাইহি, তার পেছনে তার নেতৃত্বের সশস্ত্র ইউকাতালু, লড়াই হইতে হবে। তো লড়াইয়ের হুকুম জনগণ কেউ করতে পারে না। যেমন দণ্ডবিধান, হুদুদ তাজির কায়েম করার জন্য, চোরের হাত কাটার জন্য কোনো ব্যক্তি দেশের করতে পারে না, একমাত্র শাসক এবং শাসকের প্রতিনিধি, আদালত ছাড়া যাদেরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ঠিক ওই রকমই। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করে আসার পরে দ্বিতীয় হিজরির প্রথম দিকেই এ জেহাদের অনুমতি দেওয়া হইল। তাহলে অনুমতি যখন দেওয়া হইল, তো মক্কায় কি ছিল? অনুমতির আগে কি হয়, নিষেধ। আপনাকে অনুমতি দিলাম মানে এতক্ষণ আপনার জন্য কি ছিল, নিষিদ্ধ ছিল। হ্যাঁ, তো মক্কায় এমন একটা অবস্থা ছিল যে যেই সময় মার খাওয়ার পরে যদি চোখ রাঙাও করেন, মার খেয়ে মার দেওয়া নয়, মার খেয়ে যদি বলেন কেন মারলি তুই, তাহলেই শেষ হয়ে যেতে হবে। সুতরাং সেখানে প্রতিবাদ করারও ক্ষমতা ছিল না। সেই সময় অস্ত্র ধরা নিষিদ্ধ ছিল, অস্ত্র ধরা নিষিদ্ধ ছিল। সাহাবায়ে কেরামের জুলম অত্যাচার চলছে, শহীদ করে দেওয়া হচ্ছে। জি, কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের সামনে দেখেও কি বলছেন, সাবরান আলী ইয়াসির, হে ইয়াসিরের পরিবার, হে সুমাইয়াকে শহীদ করে দেওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা, ইয়াসিরকে শহীদ করে দেওয়া হলো। আম্মার, জি হ্যাঁ, রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাবরান আলী ইয়াসির, ইয়াসিরের পরিবার তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ফাইন্না জান্নাহ, তোমাদের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করছি, তোমাদের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। ওহীর মাধ্যমে বলছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী হয়েছে। আজকাল পীরদের ওহী হয় নাকি, যে আপনাদের সাথে ওয়াদা করছে আপনাদের এত লোককে জান্নাতে নিয়ে যাব। কোথায় পেলেন এসব? হ্যাঁ, এসব শিরকি কুফরি আকীদা। এই পীর মুরিদি বাদ দেন, তওবা করেন এসব রাস্তা থেকে। এসব হচ্ছে আকুলু আমওয়ালিন নাস বিল বাতিল। এই পীর মুরিদির ব্যবসা হচ্ছে, জি, ধর্ম ব্যবসা, এই দিয়ে টাকা পয়সা উপার্জন করা, জি, রেল ধন সম্পদের মালিক হওয়া। সুতরাং এই ধর্ম ব্যবসা, দিনকে ব্যবসা বানিয়ে দুনিয়া কামাই করা হচ্ছে এই পীর মুরিদি, পীরতন্ত্র, তাসাউফ। সুতরাং এই ধর্ম থেকে ফিরে আসে আল্লাহর হস্তে।
আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে বলছি, আপনাদের পয়সা আর সুরক্ষার জন্য বলছি, আপনাদের পয়সা টানার জন্য বলছি না। কারণ আলহামদুলিল্লাহ সহি আকিদার লোকেরা কারো কাছে একটা পয়সাও চায় না। জি হ্যাঁ, সূরা হজের আয়াত নম্বর 39 রয়েছে, ওযিনা লিল্লাযিনা ইউকাতালুনা বিআন্নাহুম যুলিমু। ওই সব লোকদেরকে ইজিন দেওয়া হলো, ইজিন মানে বুঝেন, অনুমতি দেওয়া হলো, পারমিশন দেওয়া হলো। ওযিনা লিল্লাযিনা ইউকাতালুন, যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে, কাফেররা মারছে। কেন অনুমতি দেওয়া হলো? বিআন্নাহুম যুলিমু, কারণ খুব জুলুম হচ্ছে এদের উপর, জুলুম হয়েছে, অত্যাচার হয়েছে, তার অত্যাচারিত হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে এখন লড়তে হবে, মারলে মারতে হবে। তবে সবাইকে মারতে হবে না, কয়েকটা স্তরে জেহাদ ফরজ করা হয়েছে। প্রথম স্তর নিষিদ্ধ, দ্বিতীয় স্তর যে অনুমতি দেওয়া হইলো, ফরজ করা হয়নি, শুধু অনুমতি দেওয়া হলো। অনুমতি মানে এখনো ফরজ হয়নি, হ্যাঁ, অনুমতি দেওয়া হলো, কিন্তু অনুমতি সবার বিরুদ্ধে নয়, যারা তোমাদের মারবে তাদের বিরুদ্ধে, যারা মারবে তাদের বিরুদ্ধে। যারা মারবে না বলছে না আমরা মারামারি করো না, তোমাদেরকে মারতেও যাবো না ভাই, তোমাদের ইসলাম কবুলও করবো না, না, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নয়। যারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে, শহর থেকে, মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করবে বা তোমাদেরকে মারবে, তাদের বিরুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হলো। তারপরে ফরজ করা হলো, তারপরে কি করা হলো? ফরজ করা হইল। জি হ্যাঁ, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে প্রথম যে অনুমতিটা দিয়েছেন সূরা হজের কথা বললাম, আর তারপরে ওদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, আল্লাহ বলছেন ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় তোমরা সশস্ত্র লড়াই করো। আল্লাযিনা ইউকাতিলুনাকুম, ওই সব লোকদের, কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তারা অস্ত্র ধরে এসছে। হ্যাঁ, মক্কা থেকে বদরে কাফেররা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, ঘোড়া নিয়ে, উট নিয়ে লড়াই করার জন্য বদরে এসে পৌঁছেছিল। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য লড়াই ছিল না, ছিল যে আমাদের ধন সম্পদ সব তারা কেড়ে নিয়েছে মক্কায়, এদের কাফেলা আসছে অনেক ধন সম্পদ নিয়ে, আমরা এখানে প্রতিশোধ নিয়ে নেব, তাদের ধন সম্পদ কেড়ে নিয়ে কিছুটা আমাদের ঘাটতি পূরণ করব, যা আমাদের তারা দখল করেছে মক্কায়। এই আর নফির, জি, কাফেলার ধন সম্পদ কেড়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে গেছিলেন, প্রস্তুত হয়ে যাননি লড়াইয়ের জন্য। বদরের যুদ্ধের যেসব আয়াতগুলি কোরআনে কারিমে এসছে সূরা আনফালে, ওখানে এইসব বিষয়গুলি আপনাদের সামনে আমি বিস্তারিত পেশ করেছি। আল্লাহ বলছেন যে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। ওয়ালা তাতাদু, আরও শোনো, তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না, সীমা লঙ্ঘন করিও না। ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল মুতাদিন, কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা সীমা লঙ্ঘনকারী তাদেরকে ভালোবাসেন না। সুবহানাল্লাহ, দিন ইসলাম কত সুন্দর দিন। লড়াই করো ঠিক আছে, কিন্তু কি করবে না? বাড়াবাড়ি করবে না। জি, বাড়াবাড়ি করবে না। বাড়াবাড়ি কি জিনিস? বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাইহি যা বলেছেন আপনাদেরকে শোনাই। বলছেন এই আয়াতের তাফসিরে প্রখ্যাত তাবি হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলছেন, কামা কালাহুল হাসান বসরি, বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে মুসলাহ, জি, অঙ্গ বিকৃতি, জি, বা অঙ্গছেদন। মারার পরে কি করলো? অঙ্গগুলি ছেদ করলো, কেটে নিল। কান কেটে নেওয়া, নাক কেটে নেওয়া, হাত কেটে নেওয়া, আঙ্গুল কেটে নেওয়া, পা কেটে নেওয়া, হ্যাঁ, চোখ তুলে নেওয়া, এগুলি হচ্ছে মুসল্লা, যা হারাম করা হয়েছে। তারা লড়াই করতে এসছে, লড়াই করো প্রতিরক্ষার জন্য, দেফাই, প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করো, কিন্তু তারপরেও সীমা লঙ্ঘন হচ্ছে যে মারতে পেরেছি তখন এদের অঙ্গ হানি করবে, এটা করবে না। গলুল, এইরকমই খেয়ানত করা, বেঈমানি করা, না, কোনো কিছু বেঈমানি করবে না। ধন সম্পদ পেয়েছি, নিয়ে এসে যিনি ইমামুল মুসলিমিন হবেন, আমিরুল মুমিনিন হবেন, তার কাছে হাজির করে, এই না যে আমি এটা লুকিয়ে পেয়েছি, দামি জিনিসটা পেয়েছি, লুকিয়ে রেখে নিয়ে, বলুন খেয়ানত। ওয়াকাতুলুন নেসা, এইরকমই মহিলাদেরকে হত্যা করা হারাম। অসিবিয়ান, শিশুদেরকে, নাবালকদেরকে হত্যা করা, এগুলো হচ্ছে বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন। অসুয়ুক, এমন বৃদ্ধ যারা অস্ত্র ধারণ করেনি আর করতে যায় নাই, আর করতে পারবে না, তাদেরকে মারা হারাম। যেই ব্যক্তি অস্ত্র ধরেছে তার বাপ, তার মা সেজন্য মেরে দিবেন, হ্যাঁ, তার দাদা সেজন্য মেরে দেবেন, তার বংশধর সেজন্য মেরে দেবেন, হারাম।
সুবহানাল্লাহ। এই আদর্শ ইসলাম ছাড়া কোনো ধর্মে শিখায়নি, কোনো মতবাদে শিখায়নি, কোনো যুদ্ধের শিক্ষাতে শিখায়নি। আজকে আন্তর্জাতিক জগতে যে জুলম অত্যাচার হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষেত্রে, কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কি আদর্শ ছিল তা দেখুন। আর এইরকমই যারা পুরোহিত, যারা বৈরাগী, সংসার ত্যাগী, বনে জঙ্গলে বা উপাসনালয়ে নির্জনতা অবলম্বন করেছে, দুনিয়ার সাথে পৃথিবীতে কি হচ্ছে কোনো যোগাযোগ নাই, যদিও তারা যুবক হোক, আর সেখানে বসে বসে ধর্মশালাতে বসে বসে কোনো ষড়যন্ত্র করে না ইসলামের বিরুদ্ধে, আপনাদের বিরুদ্ধে, তাহলে তাদেরকে মারতে যাবেন না, তাদেরকে মারতে যাবেন না। এটা কেন বললাম? আবার অনেক আছে খুব চালাক, ধর্মশালাতে বসে, উপাসনালয়ে বসে সেখান থেকে কি করছে, মুসলিমদের মুসলিম নিধনের জন্য সেখান থেকে চক্রান্ত করছে, সেখান থেকে পরামর্শ দিচ্ছে, কুপরামর্শ দিচ্ছে যে কি করতে হবে না করতে হবে, সেখান থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাহলে তখন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। এইরকমই কাফেরদের এলাকায় যাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, আমিরুল মুমিনের নেতৃত্বে, তাদের এলাকায় গিয়ে গাছপালা তাদের জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের ফলমূল নষ্ট করে দেওয়া, তাদের ফসলের জমি নষ্ট করে দেওয়া, এগুলি হারাম। এইরকমই তাদের গবাদি পশুকে হত্যা করা না হারাম? হারাম। এমনি এমনি হত্যা করে দিচ্ছেন না, এসব জায়েজ নাই। কামা কালা যালিক ইবনে আব্বাসিন ওয়া উমর ইবনে আব্দুল আজিজ ওয়া মুকাতিবুল হাইয়ান ওয়া গায়রুহুম, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এইরকমই প্রখ্যাত খলিফা আমিরুল মুমিনিন এবং খলিফায়ে রাশেদ বলা হয়েছে তাকে ওমর আব্দুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। সহিহ মুসলিমে একটি হাদিস রয়েছে এই মর্মে, এই হাদিসটা শোনাই। স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ রণক্ষেত্রে, যুদ্ধের ময়দানে। কি বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছে, আন্না রাসূলুল্লাহ কানা ইয়াকুল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন জিহাদ শুরু হওয়ার আগে, সশস্ত্র লড়াই শুরু হওয়ার আগে, উগজু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা। আল্লাহর রাস্তা মানে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য, দুনিয়ার কোনো গরজে না, দুনিয়ার স্বার্থে না। কাতিলু মান কাফারা বিল্লাহ, যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, উগজু লড়াই করো। ওয়ালা তাগুল্লু, কিন্তু তোমরা আত্মসাৎ বেঈমানি করিও না, খেয়ানত করিও না। ওয়ালা তাকদেরু, আর গাদ্দারি করিও না, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, মির্জাফর তৈরি হইও না, কারো সাথে গাদ্দারি করিও না। মুসলিমের সাথে গাদ্দারি দূরের কথা, অমুসলিমের সাথে গাদ্দারি করা যায় না। শুনে রাখেন, কাফের যাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে তাদের বিরুদ্ধে গাদ্দারি, বিশ্বাসঘাতকতা যায় না। অর্থাৎ যদি নিরাপত্তা দিয়ে দেন, নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন ধোঁকা দেওয়ার জন্য, নিরাপদ যখন মোটামুটি ভাববে যে নিরাপদ, তখন এগুলোকে মেরে দেব, এটা জায়েজ নয়। এটা কাফেররা করেছে, আর কাফেররা করছে, তাদের পুরাতন ইতিহাস প্রমাণ করে এবং বর্তমান যুগের ইতিহাস প্রমাণ করে। আর যুগে যুগে সর্বদা এই করেছে। স্পেনে ওরা এটাই করেছে, মসজিদে ঢুকে যাও তোমরা নিরাপদ, আর মসজিদ সহ মুসলিমদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এটা খ্রিস্টান কাফেররা করেছে, ইসলামের শত্রুরা করেছে, ইসলাম কোনোদিন এটা করেনি। যাকে নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছেন, আপনার শাসকের নিরাপত্তা দেওয়া লাগবে না। একজন মহিলা যদি মুসলিম সমাজে নিরাপত্তা দিয়ে আমার বাড়িতে এসো তোমার জানের রক্ষা হয়ে যাবে, তাহলে তাকে মারা চলবে না, কারণ আপনার কোনো মুসলিম ভাই অথবা বোন তাকে নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছে। জি, এই হচ্ছে ইসলামের আদর্শ। এই সবগুলি যদি আপনি অমুসলিমদের সাথে আপনি আলোচনা করতে পারেন, অমুসলিমদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে তুলে ধরতে পারেন তুলনামূলক, তাহলে অবশ্যই তারা ইসলামের গুণ চর্চা করে এবং জেনে তারা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে। আর আলহামদুলিল্লাহ, আজকেও ভারতে দলিত হিন্দুরা, যারা বর্ণবাদী হিন্দু, ব্রাহ্মণ হিন্দু, যারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে সমাজের, তাদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে। মুসলিম যেখানে আছে, আজকাল বর্তমানেও লিখছে, যেই গ্রামে মুসলিম বাস করে সেখানে গরিব দুঃখী, ডোম মেথর চামার আর দলিতরা সসম্মানে বসবাস করে, কারণ মুসলিমরা তাদের ক্ষয়ক্ষতি করেন না, তাদের মান ইজ্জত করে। কিন্তু কাফেররা যেখানে ব্রাহ্মণ বাস করে আর যেখানে রাজপুত বাস করে, যেখানে যারা মনে করে যে আমরা ব্রহ্মার ঈশ্বরের মুখ থেকে পয়দা হয়েছি, আমরা বাহু থেকে ডানা থেকে পয়দা হয়েছি, এরা নিজেদেরকে যারা পা থেকে পয়দা হয়েছে নাকি শূদ্ররা, ডোম চামার মেধররা, ওদেরকে মানুষই মনে করে না, শুধু তাদের জুলম অত্যাচার চালায়। জি আলহামদুলিল্লাহ,
এটা হয়তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কৌশল, উত্তম কৌশল, খায়রুল মাকিরিন তিনি, যে এইভাবে দলিতরা, গরিব দুঃখীরা আর শূদ্ররা ইসলামের দিকে ফিরে আসবে। আর আলহামদুলিল্লাহ এমন একটা সময় আসবে যে সেখানে মুসলিম মেজরিটি হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া আল্লাহ রাব্বুল যেন সমস্ত অমুসলিমদেরকে, কাফেরদেরকে দিন ইসলামের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তোমরা গাদ্দারি করিও না, ওয়ালা তুমাসসিলু, আর তোমরা অঙ্গ ছেদন করিও না, ওয়ালা তাকতুল ওয়ালিদান, আর কোনো শিশুকে তোমরা খুন করিও না, হত্যা করিও না, ওয়ালা আসহাবাস সাওয়ামে, আর যারা চার্চে রয়েছে, গির্জাতে রয়েছে, অথবা সংসার ত্যাগী হয়ে তারা নির্জনে ইবাদত বন্দেগী করছে, তাদেরকে তোমরা হত্যা করিও না। সহিহ বুখারী মুসলিমে আর আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক লড়াইয়ে দেখলেন যে এক মহিলা খুন হয়েছে, কাফেরদের কোনো মহিলা খুন হয়েছে, হয়তো অনিচ্ছাকৃত, যখন তরবারি দুই দিক থেকে চলছিল সেই সব মহিলা সামনে এসছে, খুন হয়ে গেছে এরকম। তারপরে ও ইচ্ছা করে না, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা আগে থেকে দেওয়া আছে। তারপরে এই মহিলা কিভাবে খুন হইল? একজন মহিলা শুধু খুন হয়েছে। ফানকারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতলান নিসাই ওয়াস সিবিয়ান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবাদ করলেন, আপত্তি করলেন, শক্ত প্রতিবাদ করলেন। কাতলান নিসা, মহিলা কেন খুন হইল, আর শিশুরা কেন খুন হবে? মহিলা আর শিশু যেন খুন না হয়। তারপরে মহান আল্লাহ বলছেন, ওয়াকতুলুহুম হাইসু সাকিফতুমুহুম, তোমরা কাফের যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অস্ত্র ধারণ করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো যেখানে তাদেরকে পাও না কেন, কারণ তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কি করেছে? অস্ত্র ধরেছে। সুতরাং যেখানে পাও না কেন তাদেরকে হত্যা করো। ওয়া আখরিজুহুম মিন হাইসু আখরাজুকুম, তাদেরকে বহিষ্কার করো সেখান থেকে যেখান থেকে তোমাদেরকে বের করেছে। মক্কা থেকে কে বের করেছে? কারাকে বের করেছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে, মুহাজিরিনদেরকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে, বহিষ্কার করেছে, মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে। সুতরাং তোমরাও মক্কা বিজয়ের সময় এদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করো। ওয়া আখরিজুহুম মিন হাইসু আখরাজুকুম, তোমাদের এখানে মাতৃভূমি ছিল, সুতরাং এখান থেকে যখন আগে তারা বহিষ্কার করেছে। অন্য আয়াত আল্লাহ বলছে ওহুম বাদাউকুম আউয়ালা মাররা, আগে তোমরা মারতে যাওনি, তারা আগে তোমাদেরকে মারতে গেছে, তারা আগে তোমাদেরকে বিতাড়িত করেছে, জি, তারা তোমাদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে তোমাদেরকে আগে। সুতরাং এখন প্রতিশোধমূলক তাদেরকেও এখান থেকে বের করো। এই জন্য নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরে কি করেছিলেন? বললেন যে দেখো, যারা ইসলাম কবুল করলে করে নিলে আলহামদুলিল্লাহ, আর যারা ইসলাম কবুল করবে না বাধ্য করা হবে না। লা ইকরাহা ফিদ্দিন, দিনের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি নেই। তবে এই মক্কায় এই বছরের পরে আর কোনো মুশরিক এখানে এসে তোয়াফও করতে পারবে না, আর বস্ত্রহীন উলঙ্গ ব্যক্তিও কাবার কেউ তোয়াফ করতে পারবে না। আর যার সাথে যতদিনের চুক্তি আছে, চুক্তির মধ্যে চুক্তি শেষ হলে এখান থেকে বেরিয়ে চলে যেতে হবে। আর কোনো কাফের মুশরিক হারামের এলাকা বসবাস করতে পারবে না। আর যার সাথে চুক্তি নেই 4 মাস, ফাসিহু ফিল আরদে আরবাত আশহুর, সূরা তাওবার আয়াতগুলি পড়ে নেবেন। না কি বলছেন? ফাসিহু ফিল আরদে আরবাত আশহুর, এই মক্কার হারামের ভিতরে, হারাম মানে মসজিদে হারাম নয়, হারামের যে এলাকা দূর দূরান্ত পর্যন্ত রয়েছে, এই এলাকার ভিতরে 4 মাস পর্যন্ত তোমরা খুব ঘোরাফেরা করো, ভ্রমণ করো। আর তারপরে তোমাদেরকে চলে যেতে হবে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও। আর না হইলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শাহাদাত দিয়ে দাও, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর শাহাদাত দিয়ে দাও, দিন ইসলাম কবুল করে নাও। আর এটি হচ্ছে তোমাদের পাসপোর্ট, এটি হচ্ছে তোমাদের আইডি, এটি হচ্ছে তোমাদের ভিসা মক্কাতুল মুকাররমে হারামে প্রবেশের জন্য এবং এখানে বসবাসের জন্য। মহান আল্লাহ বলছেন যে যেখান থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করে সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করো। ওয়াল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতল, আর ফিতনা, বিশৃঙ্খলা, আশাদ্দু মিনাল কাতল, খুন হত্যার চাইতেও বেশি গুরুতর অপরাধ। ওয়াল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতল, ফিতনা মানে কি? ফিতনার ব্যাপক অর্থ রয়েছে এখানে। অনেক তাফসীরকাররা বলেছেন যে ফিতনা মানে শিরক, কারণ সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে শিরকের ফিতনা। কারণ শিরকের ফিতনায় যে লিপ্ত হলো সে চিরকালের জন্য ধ্বংস, দুনিয়া সর্বনাশ, মুশরিক সে। আর ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাস, নাপাক, আর আখিরাতে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে ওয়া মা হুম বিখারিজিন মিনান নার। সুতরাং সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে শিরক। এই তাফসীর সালাফে সালেহিন থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে যা হাসিল করেছেন, ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে শিরক। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কি ফিতনা হচ্ছে মানে শিরক হচ্ছে
হত্যার চাইতে বড় অপরাধ। একদিকে শিরিক করছো আর আরেকজন হত্যা করেছে, দুটোই অপরাধ, কিন্তু কোনটা বড় অপরাধ? শিরক। সুতরাং বড় অপরাধ নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন যদি হয় তাহলে তখন অস্ত্র ধরার অনুমতি রয়েছে, যেখানে সেখানে অস্ত্র ধরা নয়। জি, কখন প্রয়োজন হবে? যখন ঠিক আছে যে স্বাধীনভাবে বলছে আমি ইসলাম কবুল করব না, অসুবিধা নেই, কিন্তু যারা স্বাধীনভাবে ইসলাম কবুল করতে চায় তাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে বড় ফিতনা। নিজেরাও ইসলাম কবুল করবে না এবং অন্য যারা ইসলাম কবুল করতে আসছে তাদের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। না, কেন ইসলাম কবুল করলি? তোর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই, তোর সমাজে থাকার অধিকার নেই, হ্যাঁ, তোর কোনো নিরাপত্তা নেই, তোকে মারবো, তোকে খুন করব। এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা। রাস্তার ইট পাটকেল যদি থাকে আর রাস্তায় চলতে হয়, রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছেন, রোডের উপর ঝড় হয়েছে, ঝড় হয়ে গাছ পড়ে আছে, করবেন কি আপনি? সরাবেন না? কাঁটা পড়ে আছে রাস্তায়, কাঁটা সরাবেন না? অবশ্যই সরাবেন। তো যারা ইসলাম কবুল করবেও না আর তারপরে ইসলাম কবুল করতে বাধা সৃষ্টি করবে অন্যদেরকে, তারা হচ্ছে বড় ফিতনা। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অনুমতি দিয়েছেন, যাতে করে স্বাধীনভাবে যেমন কুফরি করতে পারো, হ্যাঁ, লাইক রাফিদিন, স্বাধীনভাবে যাতে করে আল্লাহর ইবাদত বন্দি করতে পারে, এই স্বাধীনতাও দিতে হবে। জি, ওয়ালা তুকাতিলু ইনদাল মসজিদিল হারাম হাত্তা ইউকাতিলুকুম ফি, আর তোমরা মসজিদে হারামের কাছে লড়াই করিও না। ওয়ালা তুকাতিলুহুম ইনদাল মসজিদিল হারাম, তোমরা মসজিদে হারামের কাছে লড়াই করবে না। হাত্তা ইউকাতিলুকুম ফি, যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে হারামের আশেপাশে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করবে। এখানে হারামের এরিয়ার যে মর্যাদা রয়েছে, সেই মর্যাদার কথা আল্লাহ রাব্বুল বর্ণনা করছেন যে হারামের এলাকায় লড়াই করা হচ্ছে কি হারাম, কিন্তু যদি তোমাদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা তারা অস্ত্র ধরে না হারামের ভিতরে এসে, তাহলে তোমাদের প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র ধরা যাবে কি যাবে না? আল্লাহ বলছেন যাবে। আর একমাত্র এই হারামের এলাকায় মক্কা বিজয়ের দিনে মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের জন্য অস্ত্র ধারণ করা হালাল করা হয়েছিল। তারপরে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা রাস্তা শুধু খোলা আছে, যদি এখনো কেউ মসজিদে হারামে অথবা হারামের এলাকার ভিতরে মারামারি শুরু করে দেয়, অস্ত্র ধরে, তো প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র ধরা যাবে না? যাবে। তাই বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ওয়ালা তুকাতিলু মিনাল মসজিদিল হারাম হাত্তা ইউকাতিলুকুম ফি, তোমরা মসজিদে হারামের নিকটে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই না করে। ফাইন কাতালুকুম, তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই লিপ্ত হয়, ফাকতুলুহুম, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা। তখন তোমরা হারামের এলাকাতেই তাদেরকে হত্যা করো, কারণ তারা শুরু করেছে। কাযালিকা জাযাউল কাফিরিন, এইরকমটাই হচ্ছে কাফেরদের শাস্তি। কাফেরদের বদলা মানে কাফেরদের শাস্তিটা, প্রতিদান এইরকমই। ফাইন ইনতাহাউ, তারপরে যে তারা বিরত হয়ে যায়, ভুল করে দিয়েছিল, অন্যায় করে দিয়েছিল, তারা বলছেন না না না, আর করবো না, আর লড়াই করবো না, আমরা অন্যায় করেছি, এখন আমরা বিরত হয়ে গেলাম, সারেন্ডার করলাম। আল্লাহ বলছেন ফাইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, আল্লাহর মার্জনা আর তওবার দরজা খোলা আছে আল্লাহর কাছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল বড় মার্জনাকারী আর পরম দয়ালু। ওয়াকাতিলু হাত্তা লা তাকুনা ফিতনা, আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনার অবসান না হয়। ফিতনা হচ্ছে ইসলাম দ্রোহিতা, ফিতনা হচ্ছে শিরক, আর ফিতনা হচ্ছে অশান্তি সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। জি, ফিতনা নির্মূল করার জন্য তোমরা অস্ত্র ধারণ করবে, কিন্তু শান্তিতে যদি বসবাস করে আর তারা যদি তাদের ধর্মের ওপরেই কায়েম থাকে, তাহলে অস্ত্র ধারণ করা যাবে না। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ প্রমাণ করে। খাইবরের ইহুদিরা তারা ইসলাম কবুল করেনি, কিন্তু তারা আনুগত্য কবুল করে, যে ঠিক আছে আমরা একটা চুক্তি করে নিলাম, এখন শান্তিতে বসবাস করো। ভালো কথা, শান্তিতে বসবাস করো। তার আগে তারা মদিনাতেও চুক্তি করেছিল যে ঠিক আছে শান্তিতে বসবাস করো, কিন্তু যখন অশান্তি সৃষ্টি করতে লাগলো, ঘরের শত্রু এরা, মদিনার শত্রু, তখন তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হইল। মহান আল্লাহ তারপরে বলছেন ওয়াকাতিলু হাত্তা লা তাকুনা ফিতনা, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনার অবসান না ঘটে। ওয়া ইয়াকুনা দ্বীনু লিল্লাহ, এবং দিন আল্লাহর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।
দিন মানে যদি দিন বলি, দিনের অনেকগুলি অর্থ হয়। দিনের মানে সূরা ফাতিহাতে কি মালিক ইয়াউমিদ্দিন, কি অর্থ? না, দিবস। মালিক ইয়াউমিদ্দিন বিচার, বিচার দিবস, দিবস শব্দ নেই। হ্যাঁ, ইয়ম মানে ওখানে মালিক ইয়ম, ইয়ম মানে দিন, দিবস। ইয়ম মানে দিবস। আমি ইয়ম মানে তো জিজ্ঞেস করিনি, আমি দিন মানে জিজ্ঞেস করেছি। হ্যাঁ, বদলা, প্রতিদান। জি হ্যাঁ, জাযা। এখানে দিন মানে এখানে জাযা। মালিক ইয়াউমিদ্দিন মানে মালিক ইয়াউমিল জাযা। জি, প্রতিদান দিবসের একক মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ভালো করে শুনেন, দিন মানে এখানে জাযা। এই যে কাযালিকা জাযাউল কাফির বললেন না, জাযা, এই জাযাই হচ্ছে এই দিনের অর্থ এখানে সূরা ফাতিহাতে। জি, মালিক ইয়াউমিদ্দিন, মালিক ইয়াউমিল জাযা, প্রতিদান দিবসের একক মালিক, একমাত্র মালিক কে? আল্লাহ, যিনি রহমান, যিনি রহিম। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, যিনি রব্বুল আলামিন, তিনি মালিক ইয়াউমিদ্দিন। তার জন্য সমস্ত ইবাদত, ইয়াকা নাবুদু, আর তার কাছে যাবতীয় সাহায্য চাওয়া, ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, তার কাছে হেদায়েত তলব করা। কি বলছিলাম তাহলে? একটা অর্থ হয়ে গেল প্রতিদান বা বদলা, দিন মানে বদলা। আর একটা দিন মানে হচ্ছে ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, দিন মানে হচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত জীবন বিধান। জি হ্যাঁ, জীবনের প্রতিটি শরীয়তি বিধিবিধান, আকীদা, ইবাদত, আখলাক, আমল সব কিছুই। দিনের আর একটি অর্থ হচ্ছে আনুগত্য। শুনে রাখেন, দিনের আরেকটি অর্থ হচ্ছে আনুগত্য। জি, এই আনুগত্য, এই আনুগত্যের অর্থ এখানে আছে। কেমন করে দেখেন, কি বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন? যে ওয়ায়াকুনা দ্বীনু লিল্লাহ, সার্বিক ক্ষেত্রে আনুগত্য যেন কার হয়? আল্লাহর হয়। আনুগত্য আল্লাহর হইতে হবে। না ফরমানি আল্লাহর, শয়তানের আনুগত্য, হ্যাঁ, দেবদেবীর আনুগত্য, আর গৌস কুতুবের আনুগত্য, হ্যাঁ, শিরক আর কুফরি আর তৌহিদ নেই, এটা চলবে না। জি, ওয়ায়াকুনা দ্বীনু লিল্লাহ, দিন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যেতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে যে হ্যাঁ, মানুষ কার অনুগত? সৃষ্টিকর্তার অনুগত। সৃষ্টিকর্তার, হ্যাঁ, মখলুক খালেকের অনুগত হয়েছে, সৃষ্টি জগৎ স্রষ্টার অনুগত হয়ে গেছে। আর যারা অনুগত হয়নি তারা আর ডিস্টার্ব করবে না, তারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে না, তারা বিশৃঙ্খলা করবে না, তারা নিজের নিজের ধর্মকর্ম নিয়ে থাকবে, কিন্তু কারো রাস্তায় বাধা দেবে না। ব্যাস, এতক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম, লড়াই চলতে থাকবে। ফাইন ইনতাহাও, যদি তারপরে তারা বিরত হয়ে যায়, ফালা উদওয়ানা ইল্লা আলা যালিমিন, তাহলে জালেম ছাড়া কারো ওপর আক্রমণ করা চলবে না। উদওয়ান মানে আক্রমণ করলাম, জালেমদের উপর আক্রমণ চলবে, কিন্তু জুলম অত্যাচার যদি না করে, নিরীহভাবে বসবাস করে, তাহলে কোনো রকমের কার ওপর হস্তক্ষেপ চলবে না, কোনো আক্রমণ চলবে না, কারো কোনো রকমের ক্ষেত্রে অ্যাকশন নেওয়া চলবে না। ফালা উদওয়ানা ইল্লা আলা যালিমিন। তারপরে বলছেন আশ-শাহরুল হারাম বিশ-শাহরিল হারাম, সম্মানিত মাস, সম্মানিত মাসের বদলে পরিবর্তে, অর্থাৎ সম্মানিত মাসে যদি কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে মক্কার, তাহলে তোমরা অস্ত্র ধরো। সম্মানিত মাস কি কি? শাহরে হারাম কি কয়টি? 4টি। কি কি? 3টি পাশাপাশি, একসাথে বলে 3টি পাশাপাশি। জিল কাদা, এদিক থেকে বলে জিল কাদা, জিল হজ আর মুহররম, 3টে। হ্যাঁ, 11, 12 আর 1 পহিলা মাস, এই 3টে মাস। ঠিক আছে, 3টে মাস পাশাপাশি। সালাসুন মুতাওয়ালিয়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তারপরে একটি হচ্ছে রজব, হ্যাঁ, রজব, শাবানের আগে যে রজব মাস। এই 4টি মাস, এই 4 মাসের কোনো মাসে যদি তারা অস্ত্র ধরে তাহলে প্রতিশোধ নেওয়া হবে, আর তারা যদি না ধরে তোমরা ধরিও না। আশ-শাহরুল হারাম বিশ-শাহরিল হারামে, সম্মানিত বা পবিত্র মাস, বা নিষিদ্ধ বলতে পারেন। হারামের পবিত্র অর্থ, কারণ সম্মানিত। মসজিদে হারামকে কি জন্য মসজিদে হারাম বলা হয়? পবিত্র মসজিদ, হ্যাঁ, বা সম্মানিত মসজিদ। হ্যাঁ, জি। তারপরে নিষিদ্ধের অর্থ আছে, এখানে অনেক কিছু নিষিদ্ধ আছে, এখানে অনেক কিছু, হ্যাঁ, এখানে শিকার করা নিষেধ, এখানে, হ্যাঁ, অস্ত্র ধরা নিষেধ, এখানে অনেক কিছু এরকম। এমনকি হারামের এলাকার, হ্যাঁ, শিকার করার সাথে সাথে ঘাস কাটা নিষেধ আছে না নেই? জি হ্যাঁ। হারিয়ে যা বস্তু উঠিয়ে নিয়ে আসা নিষেধ, সারা জীবন ঘোষণা করতে হবে, নাহলে ওখানে গিয়ে জমা করে দিতে হবে এমন ব্যক্তির কাছে, বা ওখানে সংস্থা আছে
জমা করে দিতে হবে, যে তারা ঘোষণা করবে ওখানে গেলে হারিয়ে যাওয়া বস্তু পাওয়া যাবে, কিন্তু উঠিয়ে নিয়ে চলে আসলেন এখানে মক্কায় কিছু পেলেন, হারাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। জি, তো এই জন্য কি বলা হয়, হ্যাঁ, মসজিদে হারাম বা হারামের এলাকা বলা হয়, বা হারাম দুটাই বলা হয়। আশ-শাহরুল হারাম বিশ-শাহরিল হারাম, তো সম্মানিত বা পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস। ওয়াল হুরুমাতু কিসাস, আর সম্মানিত বস্তুগুলি, সম্মানিত বা পবিত্র বা নিষিদ্ধ বস্তুগুলির অনুরূপ বা এইরূপ বিনিময় রয়েছে। কিসাস মানে বদলা রয়েছে সম্মানিত বস্তুর, অর্থাৎ মাসের ক্ষেত্রে হলো, এখন জায়গার ক্ষেত্রে, মাসের ক্ষেত্রে হলো এখন জায়গার ক্ষেত্রে, যদি তারা স্থানের সম্মান নষ্ট করে তাহলে প্রতিশোধ সেখানে নিতে পারবে। যেমন সম্মানিত মাসগুলিতে যুদ্ধ করবে না তোমরা, কিন্তু তারা যুদ্ধ করলে করতে পারবে, তেমনি সম্মানিত বা পবিত্র স্থানে অথবা পবিত্র বস্তুর ক্ষেত্রে যদি তারা বাড়াবাড়ি করে তাহলে কিসাসন প্রতিশোধ নিতে পারবে। ফামানে তাদা আলাইকুম, সুতরাং কেউ যদি তোমাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে, তোমাদের ওপর আক্রমণ করে, ফাতাদু আলাইহে, তাদের ওপর তোমরা পাল্টা আক্রমণ করো, বেমিসলে মা তাদা আলাইকুম, যেমনটা তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করেছে, বেশি নয়। জি, ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর সবসময় আল্লাহকে ভয় করিও, ওয়ালামু, জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ মাআল মুত্তাকিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ ভীরু, পাপ মুক্ত, সংযত, মুত্তাকি পরহেজগারদের সাথে রয়েছেন। ওয়ানফিকু ফি সাবিলিল্লাহ, জিহাদের আয়াতগুলি শেষ হচ্ছে। এই আয়াতটি যেটা বলছে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা, এটাও জিহাদের ক্ষেত্রে, যে প্রয়োজনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ মুসলিম উম্মাহ যখনই প্রয়োজন হবে চালাতে থাকবে, হাত গুটিয়ে নেবে না। আর যখনই হাত গুটিয়ে নেবে তখনই কুফরি শক্তি মাথার ওপর চেপে আসবে, যে অবস্থা আমরা দেখছি। আল্লাহ বলছেন ওয়ানফিকু ফি সাবিলিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, খরচ করো। ওয়ালা তুলকু বিআইদিকুম ইলা তাহলুকা, আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে পতিত করিও না, তোমরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসিও না। ওয়ালা তুলকু বিআইদিকুম, তোমরা হাতকে নিক্ষেপ করিও না, শাব্দিক অর্থ এলা তাহলুকা, ধ্বংসে, ধ্বংসে হাত দিও না, ধ্বংস হাত দিও না মানে নিজেকে ধ্বংসে ফেলিও না, ধ্বংস করিও না। এর মানে কি? এর মানে যদি স্বাধীনভাবে বুঝেন যে ভাই, হ্যাঁ, যদি জেহাদ করতে যায় তো সেটাই তো ধ্বংস, হ্যাঁ, মারবো তো মরতেও তো হবে, তো ধ্বংসই তো, তাহলে জেহাদ করতে হবে না, তাই না? খেয়াল খুশি যারা তাফসীর করে, সাহাবায়ে কেরামদের তাফসীর বাদ দিয়ে, তার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাফসীর বাদ দিয়ে তারা এইভাবেই গুমরাহ হয়, এইভাবে তারা কি হয়, গুমরাহ হয়। আল্লাহ বলছেন খরচ করো আর নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করিও না। ওয়া আহসিনু, এবং তোমরা সদাচরণ করতে থাকো, তোমরা ইহসান করতে থাকো, সৎ ব্যবহার করতে থাকো। এটা কাফেরদের সাথে ইহসান, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ইহসান। জি, তাদেরকে একটু সচেতন করা যে এখনো খুঁজো সঠিক রাস্তা, তোমার কল্যাণের জন্য বলা হচ্ছে। যেমন ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে ফেলে দেওয়া, বাকি অঙ্গ রক্ষা করার জন্য, বাকি গোটা শরীর রক্ষা করার জন্য, সেটা তার সাথে ইহসান না জুলুম? ইহসান। জি হ্যাঁ, ঠিক তেমনি মানব জাতির মধ্যে কিছু ক্যান্সার চরিত্রের মানুষ আছে, তাদের বিরুদ্ধে এই রকমের পদক্ষেপ নেওয়া, অর্থাৎ অস্ত্র ধারণ করা, এটি হচ্ছে ক্যান্সারের অস্ত্র পাচার করার মতো, যাতে করে বাকি লোকগুলিকে জাহান্নামে না নিয়ে চলে যায়। এরাও জাহান্নামে যেতে চায় আর মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে চলে যেতে চায়। এই জান্নাতের রাস্তা যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, এই ক্যান্সারকে দূর করতে হবে। তো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হচ্ছে ইসলামের ক্যান্সারের অস্ত্রোপচার বা অপারেশন। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন, তোমরা সদ্ব্যবহার করো, সদাচরণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৎকর্মশীলদেরকে বা সদাচরণকারীদেরকে ভালোবাসেন। এই আয়াতের তাফসীরটা একটু শোনাই। তাফসীর ইবনে কাসির থেকে হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন যে ওয়ানফিকু ফি সাবিলিল্লাহ ওয়ালা তুলকু বিআইদিকুম ইলা তাহলুকা, কারণ নাযালাত ফি নাফাকা, এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে খরচ করার ক্ষেত্রে, খরচ করার ক্ষেত্রে, খরচ না করার ক্ষেত্রে না। কারণ কিছু লোক এরকম বুঝেছে যে তোমরা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করো আর নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করিও না, মানে এত বেশি খরচ করিও না যে গরিব হয়ে যাও, অভাবী হয়ে যাও। তিনি বলছেন না, এটা অর্থ নয়। আসলে
এই অর্থ নয়। তাহলে এই অর্থ একটা জানলাম। খরচ করার ক্ষেত্রে এই আয়াত নাযিল হয়েছে খরচ করো আর ধ্বংসে নিক্ষেপ করিও না। ধ্বংসে নিক্ষেপ করা মানে এই নয় যে একটু বেশি খরচ করে দিলেন সেজন্য, তবে আপনার যে ফরজ দায়িত্ব রয়েছে সেটা ঠিক রেখে। আর একটি রওয়ায়াত রয়েছে আবু দাউদে, সেটা শোনালে আরও স্পষ্ট হবে। বলছেন সেখানে, আন আসলামা আবি ইমরান কুন্না বিল কুসতানতিনিয়া ওয়া আলা আহলি মিসর উকবা বিন আমির। উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মিসরের গভর্নর ছিলেন। ওয়া আলা আহলি শামে রাজুলুন ইউরিদ ফাযালা বিন উবাইদ ফাখারাজ মিনাল মাদিনা সাফফুন আযীমুন মিনার রুম ফাসাফাফনা লাহুম ওয়া হামালা রাজুলুন মিনাল মুসলিমিন আলা রুম হাত্তা দাখালা ফিহিম সুম্মা খারাজা ইলাইনা ফাসাহা আন-নাসু ইলাইহি ফাকালু সুবহানাল্লাহ আলকা বিয়াদিহি ইলা তাহলুকা। রোমানদের সাথে অর্থাৎ খ্রিস্টানদের সাথে জিহাদ চলছিল, লড়াই চলছিল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইন্তেকালের পরের ঘটনা। সেই সময় বিশাল একটি সেনাবাহিনী রোমান খ্রিস্টানদের, তাদের মাঝে একজন মুসলিম মুজাহিদ ঢুকে পড়ে আর তারপরে বেরিয়ে আসে। লোকেরা চিৎকার করতে লাগে, মুসলিমরা অনেকেই, আর বলে সুবহানাল্লাহ, এই লোকটা করলো কি? আলকা বিয়াদি এলা তাহলুকা, নিজেকে তো ধ্বংসে পতিত করলো। আর এই কাফেরদের মাঝে একা ঢুকতে হয় এরকম করে? তুমি তো মরে যাবে, তুমি কেন এইভাবে ঢুকতে গেলে ওদের মাঝে? ফাকাল আবু আইয়ুব, তখন আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, প্রখ্যাত সাহাবী জানা আছেন আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, যার বাড়িতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে প্রথম মেহমান হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন সেই জিহাদ। আইয়ুহান নাস, হে লোকেরা শোনো, ইন্নাকুম লাতাতাআওয়ালুনা হাযিহিল আয়া আলা গায়রি তাওয়িল, তোমরা এই আয়াতের ভুল তাফসীর করছো। এটা আসল তাফসীর না যে একা গিয়ে কাফেরদের উপর হামলা করে দিয়েছে তো নিজেকে ধ্বংসপতিত করলো, এটা ভুল কাজ করেছে, না, এই তাফসীর নয়। শোনো, ওয়াইন্নামা নাযালাত ফিনা মাশারাল আনসার, আমাদের ব্যাপারেই নাজিল হয়েছে, আমরা আনসারীদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। ইন্নাহু লাম্মা আ'আজ্জাল্লাহু দীনাহু ওয়া কাসুরা নাসিরুহু, যখন আল্লাহ রাব্বুল দ্বীনকে শক্তিশালী করলেন, মক্কা বিজয় হয়ে গেল, আর গোটা আরব জগতে, আরব উপদ্বীপে ইসলাম আর কুফরি শক্তি নির্মূল হলো, আর ইসলামের সাহায্যকারীদের সংখ্যা বাড়লো, কুলনা ফিমা বাইনানা, তখন আমরা আপোষে আনসারীরা বলতে লাগলাম, লাউ আকবালনা আলা আমওয়ালিনা ফাআসলাহনাহা, এতদিন তো জিহাদ আর ইসলামের খেদমতে খুব ব্যস্ত থাকলাম, আর জমি জায়গা আর খেজুরের বাগানের ক্ষয়ক্ষতি হইলো, এখন আমরা সংসার নিয়ে ব্যস্ত হই, আর আমাদের একটু জমি জায়গা আর খেজুর বাগানগুলি ভালো করে দেখি, জিহাদটা বাদ দিই, জিহাদটা কি করি? বাদ দিই, এইটা ভেবেছিলাম আমরা। ফাআনজালাল্লাহু হাযিহিল আয়াত, তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন আর বললেন যে শোনো, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেই থাকো দিনের জন্য, আর এই জিহাদ বাদ দিয়ে তোমরা এখন খেজুর বাগানে কৃষি কাজে লেগে যাবে, মেতে উঠবে, আর আল্লাহর দিনের খেদমত, আল্লাহর দিনের প্রচার প্রসার, দাওয়াতের কাজকে বাদ দিয়ে দিবে। এটা হচ্ছে নিজেদেরকে ধ্বংস করা, সর্বনাশ করা। তাহলে দিনের দাওয়াতের কাজ বাদ দেওয়া, দিনের খেদমত থেকে সরে যাওয়া, আর চুপ করে ঘরে বসে থাকা, পড়াশোনা করলাম করে শুধু চাকরি করতে থাকলাম, দিনের কথা, হক কথা কাউকে বললাম না, তাওহীদ সুন্নতের কথা প্রচার করলাম না দেশে, আপনারা এখান থেকে গেলেন আর নিজের জায়গায় গিয়ে যেমন সেখানকার ধর্মকর্ম তেমনটা করতে লাগলেন, এইটা হচ্ছে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা। কোরআন সুন্নাহর কথা প্রচার প্রসার করতে ওর জন্য সময় বের করতে হবে। সময় বের করে চিল্লা যেতে বলবো না, কারণ এটা নবীর আদর্শ নয় যে 40 দিন স্ত্রী ছেড়ে দেন, ছেলে মেয়ে ছেড়ে দেন, কাজকাম ছেড়ে দেন, মাঠঘাট সব ছেড়ে দেন, দোকানপাট বন্ধ করে চলে যান, না, নাজায়েজ কাজ এগুলি, নাজায়েজ কাজ এগুলি, ফরজ দায়িত্ব বাদ দিয়ে এইসব কাজে যাওয়া সর্বনাশ করা। তবে আপনাকে প্রতিদিন সময় বের করতে হবে যে আমি এতক্ষণ কোরআন হাদিস লেখাপড়া করব, আর এতক্ষণ মানুষকে দিনের দাওয়াত দেবো, হেদায়েত করব, গ্রামে গ্রামে এলাকাতে যাব, আর যাওয়ার পরে আমি মানুষের কাছে হকের কথা তুলে ধরব। যেইভাবে হোক না কেন, নিজে তুলে ধরতে পারেন, কোনো আপনি মাধ্যম দিয়ে, কোনো বই পুস্তক দিয়ে, কোনো কারো আলোচনা দিয়ে, যা দিয়ে মানুষকে হেদায়েত করতে পারেন, এগুলি হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় দিনের খাদেম হওয়া। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। তারপরে এখন হজ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব। জি, হজের আয়াতগুলির তাফসীর ইনশাআল্লাহ তাআলা সংক্ষেপে আমি আজকে করে দেওয়ার চেষ্টা করব, আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। আয়াত নম্বর 196 থেকে হজের আলোচনা শুরু হচ্ছে সূরা বাকারার। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ওয়া আতিমুল হজ্জ ওয়াল উমরাতা লিল্লাহ, তোমরা হজ এবং উমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণ করা, পুরা করা। হজের কাজ, উমরার কাজ তোমরা কি করো? আল্লাহর জন্য কি করো? পুরা করো। লিল্লাহ, ইখলাসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই লিল্লাহ দিয়ে ইখলাসের কথা, আল্লাহর জন্য করো,
দুনিয়ার কোনো গরজ না থাকে, অনেকে আজকাল হজ করে যান কিসের জন্য? করতেন না, হ্যাঁ, নামের জন্য, না হলে বদনাম থেকে বাঁচার জন্য। সৌদি আরবে এতদিন চাকরি করলাম, যেখানে যাব জিজ্ঞাসা করবে লোকেরা, হজ করেছো? কি বলবো মানুষকে? বলবো যে হজ করিনি, এটা লজ্জার ব্যাপার, তাই না? সেই জন্য হজ করে যাওয়া। আর দেশ থেকে বা বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান যেসব হাজিরা আসে, ওরা অনেকে কী জন্য আসে? হাজি সাহেব হওয়ার জন্য, হাজি সাহেব টাইটেল নেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তো এগুলি লিল্লাহ নয়, লিল্লাহ নয়। অথবা কোনো একটা ব্যবসা করে, সেখানে মানুষের অধিক আস্থা জন্মাবার জন্য হাজি হয়ে যায়, যে হাজি হয়ে গেলে কাস্টমার বাড়বে, হ্যাঁ, আমাকে লোকেরা বিশ্বাস করবে। হ্যাঁ, জি হ্যাঁ। তো দুনিয়ার মেলা গরজ রয়েছে। এইরকমই হজে এসে শিরক বিদাত করা, এগুলি আল্লাহর জন্য হজ করে নেই। হজে এসে যেখানে সেখানে শিরিক করে বেড়ায়, বিদাত করে বেড়ায়, এখানে নফল পড়া, ওইখানে পড়া, ওইখানে পড়া, মসজিদে হারাম বাদ দিয়ে কোথায় সোর পাহাড়ের গুহা, আর কোথায় হেরা পাহাড়ের গুহা, আর কোথায় কোথায় মদিনে আসার মসজিদ নয় বাদ দিয়ে ওই 7 মসজিদ খুঁজে বেড়ায়। আর তারপরে ওহুদের ওখানে গিয়ে যেখানে সেখানে নামাজ পড়ে, আর যেখানে সেখানে গিয়ে শিরিক পর্যন্ত করে। ওহুদে গিয়ে মনে করে যে শহীদদের কাছে একটু দোয়া করি, ওদের কাছে দোয়া করে, ওদের কাছে দোয়া করে, শিরিক করে। আমাদের একজন মদিনা ইউনিভার্সিটিতে সিনিয়র ওস্তাদ ছিলেন, তিনি বলছেন আমি নিজের চোখে দেখেছি মৌলুদ রসুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের জায়গা যেটা মক্কাতে আছে, ওখানে কাবাকে পেছনে করে সেজদা করছে। জি, তো হজে এসে যদি এসব করে তো আল্লাহর জন্য হজ না, এগুলো হচ্ছে শিরকি সফর, এগুলো হচ্ছে শিরকি সফর। জি, সুতরাং শিরক বিদআত থেকে বেঁচে থেকে আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর আল্লাহর কাছে হজ করে উমরা করে কিছু পাবে না এই জন্য। আবার অনেকে সুযোগে আছে, কখন একটা ফ্রি হজ পাওয়া যায়, সারা বছর উমরা করে না, 5 বছর 7 বছর 10 বছর হজ করে না, শুধু কিসে আছে? কখন ইসলামী সেন্টার থেকে না হয় কোনো সৌদি যদি আল্লাহওয়ালা একটা ফ্রি হজ দিয়ে দেয় তো করে নেব। হ্যাঁ, তো লিল্লাহ হজ হইলে পয়সা জমা করবে। লিল্লাহ হজ হলে প্রতি মাসে 100 বেশি করে না, 100 রিয়াল করে জমা করেন। 100 রিয়াল করে জমা করাটা কোনো ব্যাপার না, যে কোনো ব্যক্তি জমা করতে পারবে। একটু খরচ কমিয়ে দেন, 100 রিয়াল করে আমার আলাদা একটা খাম রাখেন, আর 100 রিয়াল 1200, 1 বছর কত হইল? 1200, 2 বছরে 2400, 4 বছরে প্রায় 5000 হয়ে গেল। হজের সমান 4 বছরে হজের টাকা হয়ে যাবে। এখন যারা নতুন এসেছেন, যদি প্রজেক্ট শুরু করেন, নিজের কাছেও ছুঁইবেন না আপনি, টাকা যে মাসের মাস বেতন পাওয়ার সাথে সাথে রাখবেন, একেবারে সহজে হজ করেন। এগুলি হচ্ছে লিল্লাহ হজ করা, নিজে থেকে আগে থেকে অগ্রিম প্রস্তুতি। আর হঠাৎ করে 5000 7000 পাবো কোথায়? আরে এত টাকা দেশে পাঠালে 1 লাখ টাকা, এটা জায়গা ধরতে পারবো, এটা বাড়ি করতে পারবো, এই করতে পারবো, সেই করতে পারবো, হজ করবেন কি? তো আল্লাহর জন্য হজ উমরা পুরা করো। হজ উমরা পুরা করার তাফসিরে মুফাসসিরিনগণ বলেছেন যে শুরু করে দেওয়ার পরে হজ হোক আর উমরা হোক, সেটা কমপ্লিট করা ফরজ, আর ভাঙা যাবে না। হজের ইহরাম বেঁধে নিলেন, আর তারপরে মনটা খারাপ, আর যেখানে সেখানে চেক আর ভিড়, জায়গা না ধর বাদ দে চলে গেলাম, চলবে না। কোনো কাজ শুরু করে দিলে যদি সুন্নাত হয়, তারপরে সেটা পুরা করা কি ফরজ। এটা একটা কায়দা জেনেন, পুরা করা ফরজ যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা ভঙ্গ করার অনুমতি না আসছে বা হুকুম না আসছে। যেমন আপনি সুন্নত নামাজ শুরু করে দিয়েছেন, আর কোনো কারণ নেই, 1 রাকাত পড়া হয়েছে, তাড়াহুড়া আছে, বাদ দিই, টান দিলেন, চলবে না? শুরু করেছেন, পুরা করা ফরজ। কিন্তু একামত হয়ে গেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একামতের পরে আর পড়া অন্য কোনো নামাজ চলবে না, জামাতে লাগতে হবে। তখন আপনাকে হুকুম হয়েছে, সেই জন্য সেই নামাজ ভঙ্গ করবেন। এই হুকুম যদি না থাকতো তাহলে নফল সুন্নত নামাজও ভঙ্গ করা জায়েজ হইতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন হজ উমরা আল্লাহর জন্য পুরা করো। ফাইন উহসিরতুম, অতঃপর যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, রাস্তাতে গিয়ে কোথাও বাধা হয়ে গেল, এই বাধাটা কেমন হইতে পারে? জি হ্যাঁ, এই বাধাটা কেমন হইতে পারে শোনেন। জি, সেই বাধাটা কোনো শত্রু বাধা দিল, যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে 1400 সাহাবায়ে কেরামকে বাধা দিয়েছিল মক্কার কাফের শত্রুরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে বাধা দিয়েছিল না, 6ষ্ঠ হিজরিতে। এটা একটা বাধা। আর একটা বাধা হচ্ছে অসুস্থতা, এমন অসুস্থ হয়ে গেলেন যে তায়েফে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হইতে হইল। আল্লাহ না করে এরকম হয়, মদিনায় গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি, আর উমরাই যেতে পারলেন না, নিয়ে ছিল উমরাই যাব। জি, অথবা রাস্তা হারিয়ে, জি এমনও যুগ ছিল যে উটের যুগ ছিল, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, মক্কা পৌঁছিতেই পারলো না, ও রাস্তায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সময় পার হয়ে গেল। জি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও তাহলে কি করবে? ফামাস্তাইসারা মিনাল হাদি, তাহলে যথাসাধ্য কোরবানি করবে,
সহজ যেই কুরবানিটা হয় সেই কুরবানি করে, ইস্তাই সারা মানে যেই কুরবানি আর হাদি মানে হচ্ছে কোরবানি। হাদি এমন কোরবানিকে বলা হয় যেই কোরবানি হজ বা উমরার সাথে সম্পর্কিত, মা ইউহুদা এলাল হারাম, হারামের এলাকাতে নিয়ে গিয়ে জবাই করব, সেটা মেনাই হলে বেশি উত্তম। আর মেনাই যদি না হয় আর হুদুদে হারামের যেই কোনো জায়গায় মক্কায় যদি জবাই হয়ে যায় সেটাও জায়েজ রয়েছে, সেটাকে হাদি বলা হয়। আর আরেকটা হচ্ছে কোরবানি উদহিয়া, যেটা জিলহজ মাসের 10, 11, 12, 13 এই 4 দিনের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় বাড়িতে যে কুরবানিটা হয় সেটাকে উদহিয়া বলা হয়। আমাদের দেশের মানুষরা এই দুটোতে পার্থক্য অনেকে বুঝে না। শব্দের পার্থক্য রয়েছে, অর্থের পার্থক্য রয়েছে, পরিভাষার পার্থক্য রয়েছে। ওয়ালা তাহলিকু রুউসাকুম, আর তোমরা মাথা মুন্ডন করবে না যখন এহরাম বেঁধে গেছে, এহরাম অবস্থায় মাথা মুন্ডন করবে না হাত্তা ইয়াবলুগাল হাদিয়ু মাহিল্লা, যেহেতু কোরবানির পশু সাথে করে। আগের যুগে নিজের বাড়ির কোরবানি থাকতো, উট থাকতো বা ছাগল থাকতো, সাথে করে নিয়ে যেতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট সাথে করে নিয়ে যেতেন। তো আল্লাহ বলছেন যে যারা কোরবানি সাথে নিয়ে গেছো অতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মাথা মুন্ডন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরবানি জবাই হওয়ার স্থানে না পৌঁছে যাবে। কোরবানি জবাই হওয়ার স্থানে না পৌঁছে যাবে, রাস্তাতে কোথাও বাধা হয়ে গেল আর সেখানে মাথা মুন্ডন করলেন না। এই জন্য অনেক চেষ্টা করলেন রাসূলুল্লাহ হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাদের সাথে একটা চুক্তির মাধ্যমে যে এই বছরই ঢুকতে দাও, কারণ আমরা শুধু উমরা করতে এসেছি, যাই ওখানে গিয়ে আমরা আমাদের পশুগুলি জবাই করব। কাফেররা কোনো মতেই যখন প্রবেশ করতে দিল না, সেখান থেকে ফিরতে হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করলেন, সেখানে নিজের কোরবানি জবাই, হাদি জবাই করে দিলেন, সাহাবীরা জবাই করলেন, আর মাথা মুন্ডন সেখানে করে দিলেন। আর এই উমরাটা পুরা হয়েছে সঠিক মত। এই উমরাটা যেহেতু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছেন, এর সব পেয়ে গেছেন, এটাও একটা উমরা বলে গণ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের। এটা হচ্ছে সঠিক মত, ফিকহের ইখতিলাফ রয়েছে। আরেক দল বলছেন না, এটা যেহেতু মক্কায় পৌঁছিতে পারলেন না, কাবার তওয়াফ করলেন না, সাফা মারওয়া সাই করা হইল না, সেই জন্য উমরা হয়নি, যে এই কারণে তার পরের বছরে যে উমরাটি করলেন সেটা হচ্ছে উমরাতুল কাযা, মানে গত বছর উমরার কি করলেন, কাজা করলেন। একদল আলেমরা এইরকম বুঝেছেন, কিন্তু এর চাইতে সঠিক ফতোয়া হচ্ছে বা মাসালা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে মত হচ্ছে যে উমরাতুল কাজা মানে এখানে কাজা করার নাই, উমরার কাজা নাই, বরং কাজা মানে চুক্তি। কাজা মানে একটা কি, কাজা মানে ফয়সালা, কাজা মানে ফয়সালা হয় না, এই জন্য তো কাজী বলা হয় জজকে। তো এই যে চুক্তি হয়েছে মক্কার কাফেরদের সাথে, এই চুক্তির ভিত্তিতে তার পরের বছর 3 দিনের জন্য মক্কায় ঢোকার অনুমতি পেলেন এবং উমরা করলেন, সেই জন্য সেটাকে বলা হয়েছে উমরাতুল কাজা। গত বছর উমরার কাজা ছিল না। যদি হুদাইবিয়ার এই উমরাকে একটা উমরা ধরা হয়, তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে ইসলামের এই 23 বছরে 4টি উমরা করেছেন, 4টি উমরা করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেছেন, 4টি উমরা করেছেন। আর যদি এটাকে বলেন যে না এটা তো উমরা হল না, তারপরে কাজা হলো, তাহলে সেটাকে কমিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ওলামারা বলেছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 4টি উমরা করেছেন, মদিনা থেকে 4টি উমরা করেছেন। ফামান কানা মিনকুম মারিজান আও বিহি আযাম মির রাসি ফাফিদিয়াতুম মিন সিয়ামিন আও সাদাকাতিন আও নুসুক। এখান থেকে শরীয়তের একটি বিধান বলা হচ্ছে, যেটাকে ফিকহের ভাষা বলা ফিদিয়াতুল আযা। আপনার যদি কোনো রকমের এমন কষ্ট হয়ে যায়, এহরামে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করতে হচ্ছে, এহরামে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করতে হচ্ছে, যেমন এহরামের অবস্থা পুরুষদের জন্য সেলাই করা কাপড় পরা নিষেধ, আপনাকে সেলাই করা কাপড় পরতে হচ্ছে। মাথা মুন্ডন বা চুল কাটা, মোচ কাটা কি নিষেধ, কিন্তু কাটতে হচ্ছে। জি হ্যাঁ, বগলের চুল কাটা এহরাম অবস্থায় নিষেধ, তাই না? কিন্তু আপনার ধরে এমন ফোড়া হয়ে গেছে, এখন ওখানে অপারেশন করতে হবে বলছে, এটা আপনার এই সাফ করতে হবে, পশম সাফ করতে হবে না, হবে না? এইগুলির ক্ষেত্রে ফিদিয়া রয়েছে, মুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বলছেন আল্লাহ রাব্বুল এই বিধান, ফামান কানা মিনকুম মারিজান, অতঃপর তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, আও বিহি আযাম মির রাসি, অথবা মাথায় কোনো রকমের ব্যাধি হয়, মাথায় যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয় কেউ, আজান মানে হচ্ছে মারাত, কষ্ট, ফোড়া, জি, বা ফোড়া ছাড়া আর কিছু হইতে পারে। যেমন এক সাহাবী ছিলেন কাব বিন উজরা, হাদিস রয়েছে সেই বুখারীতে। ওই ব্যক্তির এত উকুন হয়েছিল, আর উকুন যদি মাথায় থাকে আর আগুনের কাছে বসা যায়, তো উকুন আর গরমের জ্বালাতে থাকতে পারে না, তখন মাথাতে গোটা গায়ে নামতে শুরু হয়। জি হ্যাঁ, উকুন এমন হয়ে তার চুল থেকে নামতে শুরু হয়েছে যে শরীর দিয়ে একবারে মনে হচ্ছে স্রোত বইছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থা দেখে, সহিহ মুসলিমের এই বাক্যটা রয়েছে, বলেছে আয়ুজিকা হাওয়াম্মুকা,
আরে তোমার উকুনে তো তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে মনে হয়, আয়ুদিকা হাওয়াম্মকা, কষ্ট দিচ্ছে, তো তুমি এক কাজ করো, এই হচ্ছে শরীয়তের বিধান, আয়াত নাজেল হইল, তুমি মাথা মুন্ডন করে দাও যাতে করে তোমার উকুন চুলের সাথে সাথে সাফ হয়ে যায়, সাফ হয়ে যায়। তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা মাথায় কোনো কষ্টদায়ক বস্তু থাকে, ওই মানে উকুন থাকে, অথবা কোনো রকমের আঘাত হয়ে যায় অথবা ফোড়া হয়ে যায় আর চুল কাটতে হচ্ছে, ফাফিদিয়াতুম মিন সিয়ামিন, তাহলে মুক্তি লাভ করবে বা ফিদিয়া দেবে মিন সিয়ামিন, সিয়ামে রোজা। সিয়াম, সিয়াম করলে কয়টি সিয়াম করতে হবে জানেন? হ্যাঁ, কয়টি? 3টি। ফিদিয়া, এহরামে নিষিদ্ধ কোনো কিছু যদি করে ফেলেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে 3টি সিয়াম রয়েছে, 3টি রোজা। আও সাদাকাতিন, অথবা সাদকা দেবে, তাহলে অপশন আছে, এটা না পারলে ওইটা, এরকম নাই, 3টার যে কোনো একটা করতে পারেন আপনি। অথবা সাদকা দেন, সাদকা কতটা দিতে হবে? বলছে 6 মিসকিনের সাদকা দিতে হবে। কয় মিসকিনের? 6 মিসকিনের খাবার দিতে হবে। এক এক মিসকিনকে যদি আপনি দেন একদিনের খাবার, তাহলে 1.5 কিলো হয়, সবচেয়ে ভালো। কেউ কমও বলেছেন। 6 মিসকিনের খাবার এক কথায়। আও নসুকিন, অথবা কোরবানি করবে, অথবা কি করবে? কোরবানি করবে। তাহলে কেউ যদি এহরাম বিরোধী কোনো কাজ করে তাহলে তার ফিদিয়া, তার মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে 3 সিয়াম, রোজা পালন করা, অথবা 6 মিসকিনের খাবার দেওয়া, অথবা একটি কি করা? দম দেওয়া, যেটাকে বলা হয়, আজকাল লোকেরা বলে দম। দম মানে কি? রক্ত। তো রক্ত বহাইতে হবে, মানে কোরবানি দিতে হবে। জি, আনুসুক। ফাইজা আমিনতুম, অতঃপর যখন তোমার নিরাপদ হয়ে যাবে, রাস্তা নিরাপদ, এখন আর বাধা টাধা নেই, মক্কা যাব, মক্কা গিয়ে আমরা উমরা করব। এখন উমরা সাথে যদি হজও করো, আর হজের মাসে যদি উমরা করো, হজের মাসে উমরা যদি করো, একসাথে দুটো মিলিয়ে করো, যার নাম হচ্ছে কোন হজ? একসাথে দুটো নিয়ত করলেন, মিকাত থেকে দুটোর নিয়ত একসাথে করলেন, কেরান হজ। অথবা প্রথম উমরার নিয়ত করলেন আর তারপরে উমরা সারার পরে বসে থাকলেন 8 তারিখ পর্যন্ত হালাল হয়ে, আর 8 তারিখে আবার নতুন করে এহরাম বেঁধে চলে গেলেন মেনায়, তাহলে কোন হজ? তামাত্তু হজ। মাঝখানে হালাল হজে তামাত্তু হজ। তামাত্তু হজের ক্ষেত্রেও, যেটা সত্যিকার অর্থে শাব্দিক দিক থেকেও আর পারিভাষিক দিক থেকেও শরীয়তের যে অর্থ সেদিক থেকেও হচ্ছে তামাত্তু, আর কেরান হচ্ছে শাব্দিক অর্থের দিক থেকে তামাত্তু মানে উমরা ভোগ করা, হজের মৌসুমে কি করা? উমরা ভোগ করা, যদিও তার ভিন্ন একটি নাম রয়েছে কেরান। তাহলে হজ কত প্রকার? হজ হচ্ছে 3 প্রকার, হজে তামাত্তু, হজে কেরান, আর হজে ইফরাদ বা মুফরাদ। তো 2 হজের ক্ষেত্রে কুরবানি রয়েছে। আল্লাহ বলছেন যে ফামান তামাত্তা বিল উমরাতি ইলাল হজ, অতঃপর যে হজের সাথে উমরা ভোগ করবে, হজের মৌসুমে গিয়ে উমরা করে চলে আসলে, একসাথে হোক কেরানে অথবা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু হজের মৌসুমে, হজের মৌসুম হচ্ছে শাওয়াল, জিলকাদ আর জিলহজ মাসের 10 তারিখ পর্যন্ত। তা সামনে যে আয়াত আসছে সেখানে তখন আবার বলবো। তাহলে কি করতে হবে? আল্লাহ বলছে ফামাস্তাইসরা মিনাল হজ, যখন হজে তামাত্তু বা কেরান করলে তাহলে যথাসাধ্য হাদি কুরবানি করতে হবে, একটা কুরবানি ওয়াজিব হয়ে যাবে। ফামাল্লাম ইয়াজিদ, কেউ যদি কুরবানি না করতে পারে বা কুরবানি পাওয়াই যায় না, পয়সা আছে কিন্তু কুরবানির পশু পাই না, অথবা পয়সাই নেই, কুরবানি করার শেষ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তাহলে কি করবে? ফাসিয়ামু সালাসাতি আইয়ামিন ফিল হজ, হজের দিনগুলিতেই, হ্যাঁ, হজের সফরেই 3টি সিয়াম পালন করে নেবে। ওয়াসাব আতিন ইজা রাজা, তোমার 7টি রোজা সিয়াম পালন করবে তোমরা ফিরে আসার পরে, বাড়িতে ফিরে আসার পরে, বাড়িতে ফিরে আসার পরে। এইটাই ঠিক। কেউ কেউ বলেছেন যে হজ থেকে 13 তারিখে ফিরে আসার পরে মক্কাতেই যদি থাকেন ওইখানে করেন, কিন্তু এই অর্থটি ঠিক নয়। 3টি রোজা যে রাখতে হবে, কখন রাখতে হবে? 3টি রোজা, ধরেন ওমরা করে বসে আছেন, যারা আগে চলে আসেন তো সমস্যা নেই, ওমরা করে আছেন ওই সময় রেখে নিতে পারেন। কিন্তু যারা একবারে শেষ সময় দিয়ে যাচ্ছেন, ধরেন এখান থেকে 5-6 তারিখে যাচ্ছেন, 8 তারিখ পর্যন্ত রেখে নেন, 9 তারিখের আগে আগে। তাহলে কি করতে হয়? হ্যাঁ, 8, 7, 6, হ্যাঁ, 6 জিলহজ বা তার আগে যদি শুরু করেন আরও ভালো, তাহলে মেনা যাওয়ার আগে আগে আপনার রোজা সিয়াম শেষ হয়ে গেল। 5, 6, 7 কি করলেন? আপনি রোজা রেখে নিলেন। আর 8 তারিখে মেনায় গিয়ে আপনি যে মেনায় অবস্থান করার সুন্নত পৌঁছে গেলেন, অথবা একদিন পরে 6, 7, 8 পর্যন্ত রাখলেন। সেটাও যদি না হয়, আপনার কাছে টাইম নেই, গিয়ে পৌঁছেছেন 7 তারিখে রোজা শুরু করলেন, 7, 8, 9 তারিখও এই অবস্থাতে
যার কোরবানি দেওয়ার ক্ষমতা নেই সে আরাফার দিনেও রোজা রাখতে পারবে। তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরাফাতে সিয়াম অবস্থায় ছিলেন না, রোজা রাখেননি। হাজিরা রোজা রাখবে না, এটাই হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম। বরং রোজা সিয়ামের চাইতে বেশি বড় ইবাদতে আরাফায় তারা রয়েছে। আর যারা গায়ের হাজি নয়, সারা বিশ্বে রয়েছে যেখানে সেখানে, বা অথবা মক্কায় রয়েছে কিন্তু হাজি সাহেব নয়, তারা কি করবে? আরাফার দিনে সিয়াম পালন করবে, রোজা রাখবে। এই 3টি রোজা এই সময়টা রেখে নিতে হবে। যদি এই সময় না পায়, একবারে 7-8 তারিখে গেল আর সময়ই পেল না, তাহলে 11, 12, 13 তারিখ এই দিনগুলিতে এমনি রোজা রাখা নিষেধ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই 3টি রোজা পুরা করার ক্ষেত্রে করে নিতে পারবে। অনেক ওলামারাই বলেছেন, আল্লাহু আলাম। তারপরে মহান আল্লাহ বলছেন, তিলকা আশারাতুন কামেলা, এই পূর্ণ 10টি সিয়াম পালন করতে হবে একটি কুরবানির বদলে। যালিকা লিমান লাম ইয়াকুন আহলুহু হাদিরিল মাসজিদিল হারাম, তবে এই কুরবানি ফরজ হবে কার জন্য? ওই সব লোকদের জন্য যাদের পরিবার মসজিদে হারামের আশেপাশের বাসিন্দা নয়। যারা বাইরে থেকে হজ করতেছে তাদের জন্য কি কুরবানি ওয়াজিব হবে, আর যারা মক্কায় বসবাস করে হারাম এলাকার ভিতরে তাদের জন্য হজে তামাত্তু করলে বা হজে কেরান করলে কুরবানি ওয়াজিব হবে না। মক্কার লোকদেরকে আল্লাহ কিছু ডিসকাউন্ট দিয়েছেন, ছাড় দিয়েছেন, যে তোমরা যখন সারা বছর হারামে নামাজ পড়তে পারছো, আর এখানে হাজিদের তোমরা খেদমত করবে ভালো মানুষ হলে, আর খারাপ তো কত যে খারাপ আছে, আল্লাহ হিদায়াত করে ওদেরকে, তো তোমাদের জন্য কিছু ছাড়ও আছে। সেটা হচ্ছে যে তোমরা হজে তামাত্তু করো, কেরান করো, কি লাগবে না? কুরবানি লাগবে না। অন্যরা কুরবানি করবে, সেই গোস্তি খাওয়ার লোক নেই, ওগুলোই খাও তোমরা। কথা বোঝা গেছে? জি হ্যাঁ, তো ওদের কুরবানি করা লাগবে না। এটা হচ্ছে তাফসীর। কেউ কেউ বলেছেন যে হজে তামাত্তু আর কেরান বাইরের লোকের জন্য, মক্কার লোক আর হজে তামাত্তু কেরান কেনা করবে, ওরা তো সব সময় আলাদা উমরা করতে পারছে, হজ মৌসুম ছাড়া গোটা বছরে যে কোনো সময় উমরা করতে পারছে, তাহলে কেন হজের মৌসুমে ওরা উমরা করে আবার হজে তামাত্তু কেরান করবে? ওদের জন্য তাহলে হজে ইফরাদি উত্তম, এটাও কোনো ফুকাহারা বলেছেন। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ওয়ালামু, আর জেনে রাখো, আন্নাল্লাহ শাদীদুল ইকাব, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল কঠোর শাস্তিদাতা। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাফরমানি করবে না, না হলে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহান আল্লাহ তারপরে বলছেন, আল হাজ্জু আশহুরুম মালুমাত, হজের নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত জানাশোনা কয়েকটি মাস রয়েছে। হজের জন্য নির্ধারিত কয়েকটি কি রয়েছে? মাস রয়েছে। মালুমাত মানে যা বিদিত, জানাশোনা, আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। সেটা হচ্ছে শাওয়াল মাস পুরা, জিলকাদ মাস পুরা, আর জিলহজ মাসের 10 দিন। এই কথা যে এই ব্যাখ্যার মানে কি? এর মানে এই না যে শাওয়াল মাসে হজ করে ফিরে চলে আসবেন, বোঝা গেছে কিনা? এর মানে এই না যে জিলকাদ মাসে হজ করে চলে আসবেন। হ্যাঁ, এর মানে হচ্ছে যে শাওয়াল জিলকাদের মধ্যে হজের নিয়ত করতে পারবেন বা হজের ইহরাম বেঁধে চলে যেতে পারবেন। কেউ যদি মনে করে যে আমি আগে থেকে হজে কেরান করব, নিজের জুলুম চালাবে, কারণ কিছু কিছু মযহাবে হজে কেরান হচ্ছে উত্তম, হজে কেরান হচ্ছে উত্তম। হজে কেরান যদি উত্তম হয় তাহলে তার তো 12টা বেজে যাবে। কি? ওই যে এহরাম বাঁধবে, এহরাম হচ্ছে শাওয়াল মাসে কেউ যদি এহরাম বেঁধে নেয়, গোটা শাওয়াল গেল, জিলকাদ গেল, 2 মাস গেল, আর জিলহজ মাসের 10 তারিখে কাজ কাম সেরে তারপরে কি করবে? এহরাম খুলবে। ঠিক কি না? কত কষ্টের ব্যাপার। এই জন্য সঠিক মতে কোন হজ বেশি উত্তম? যেটা সহজ, যেটা কারো দিন হচ্ছে সহজ, হজের তামাত্তু। হজের মৌসুমে এক গুলিতে 2 শিকারও হয়ে গেল, হজও হয়ে গেল, উমরাও হয়ে গেল, আর মাঝখানে হালাল হয়েও থাকতে পারলেন। তাহলে এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল হাজ্জু আশহুরুম মালুমাত, এই যে 2 মাস 10 দিনের মধ্যে হজ করা যেতে পারে। মানে শাওয়াল মাসে ধরেন উমরা করে নিলেন, শাওয়াল মাসে কি করলেন? উমরা করলেন। এমন কি প্রথম শাওয়াল থেকে বলি, ঈদের দিন গিয়ে ঈদুল ফিতরের দিনে একটা উমরা করে নিয়েছেন, আর উমরা করে আর দাম্মাম ফিরে আসলেন না, বাড়ি ফিরে আসলেন না, ওখানে মক্কাতেই থেকে গেলেন। আর তারপর সেই বছরই জিলহজ মাসে 8 তারিখে আপনি কি করলেন? হজের এহরাম বেঁধে নিলেন। বোঝা গেছে কি না? হজের এহরাম বেঁধে আপনি এখন হজে ইফরাদ করলেন না তামাত্তু করলেন? তামাত্তু। কারণ হজের মাসে কি হয়েছে? পহিলা শাওয়াল হজের মাস শুরু হয়ে গেছে, হজের মাসে আপনার উমরা হয়ে গেছে। এই উমরা গিয়ে কানেক্ট হয়ে গেছে কিসের সাথে? আপনার ওই 8 তারিখে যে হজের এহরাম বাঁধলেন তার সাথে। সুতরাং কি হয়ে গেছে? হজে তামাত্তু হয়ে গেছে। এটি হচ্ছে আয়াতের তাফসীর, আল হাজ্জু আশহুরুম মালুমাত।
এর আরেকটা দিক বলি, কেউ যদি 10 তারিখের ফজর হওয়ার পরে 10 তারিখের সকাল সূর্য ওঠার পরে কেউ যদি আরাফায় পৌঁছে আর বলে লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক, আমি ইহরাম বেঁধেছি হজ করব, আর তারপরে 10 তারিখের দিনে এসে মেনায় সব কাজগুলি করলো, হবে হজ? হবে? হবে না। কারণ বললাম যে 10 তারিখের রাতের যে ফজর, 9 তারিখ আরাফার দিন শেষ হওয়ার পরে যে রাতটা রয়েছে, আগের রাত, তাই না? তো 10 তারিখের রাতের ফজর হয়ে গেলে আর এহরাম বাঁধা চলবে না। তবে ফজরের আগে যদি 1 মিনিটের জন্য আরাফায় হাজির হয়ে যেতে পারে, তো নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল হাজ্জু আরাফাতা, আরাফায় অবস্থানের নামই হচ্ছে হজ। আরাফায় যদি কেউ 1 মুহূর্তের জন্য একটু অবস্থান করে নিতে পারে, আর তার শেষ সময় হচ্ছে এই 10ই জিলহজের রাতের কোনো এক সময় ফজরের আজানের আগে আগে, তাহলে ফাকাদ তাম্মা হাজ্জুহু ওয়া কাযা তাফাসাহু, তার হজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল এবং তার প্রয়োজন পুরা করে ফেলল। চলেন, মহান আল্লাহ বলছেন যে হজের জানাশোনা মাস রয়েছে, তাহলে শুরু শেষ দুটো বুঝিয়ে দিলাম। ফামান ফারাদা ফিহিন্নাল হাজ্জা, সুতরাং কেউ যদি এই দিনগুলিতে বা এই যে 2 মাস 10 দিন রয়েছে এর মাঝে হজকে নিজের ওপর বিধিবদ্ধ করে নেই, মানে হজের সংকল্প করে নেই, হজের নিয়ত বেঁধে নিয়েছে, মানে এহরামে ঢুকে গেছে, ফালা রাফাসা, তাহলে এহরাম অবস্থায় কোনো যৌনাচার চলবে না। রাফাস মানে যৌন আচরণ করা, যৌন সম্পর্কীয় কোনো কথা, স্ত্রীর সাথে, স্ত্রীকে সাথে নিয়েছেন আর এহরাম বেঁধে আছেন আর খুব আমোদ ফুর্তি মজাক করছেন, রহস্য করছেন আর একটু হাতে হাত দিচ্ছেন তো হাতটা টিপে, হ্যাঁ, না না না, ওটাও চলবে না। প্রাথমিক যেটা পর্যায় হতে পারে যৌনাচারের, সেটাও নিষিদ্ধ। কিসের অবস্থায়? এহরাম অবস্থায়। হজের অবস্থায় মানে এহরাম অবস্থায়। তবে আর একটা মশলা জানেন, কারণ অনেক হাজিরা পেরেশান থাকে, জিজ্ঞাসা না করে জানকে কষ্ট দেয়। যুবক হাজি স্বামী স্ত্রী হজ করতে এসছে আর ভাবছে হজের সফরে এসে আবার স্বামী স্ত্রী মিলন করা যায়, চলে এসছে মাসখানেক আগে, উমরা করে বসে আছে, 1 মাস ধরে বা 20 দিন ধরে আছে, স্বামী স্ত্রী কেউ কারো কাছে যায় না। কেন? বলছে হজে যে এসছি, অথচ উমরা করে হালাল হয়ে আছে। 8 তারিখ পর্যন্ত এই যে হালাল হয়ে আছে, মাঝখানে স্বামী স্ত্রী মিলন করতে পারবে না? পারবে না। যৌনাচার তার জন্য জায়েজ, এহরাম অবস্থায় জায়েজ না। বোঝা গেছে? আবার 8 তারিখে যখন এহরাম বেঁধে নিয়েছে তখন থেকে শুরু করে 10 তারিখে এহরাম থেকে হালাল হওয়া পর্যন্ত, পূর্ণ হালাল হওয়া পর্যন্ত, হ্যাঁ, স্বামী স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না। একটা হচ্ছে তাহালুল আওয়াল, প্রাথমিক হালাল, আর তাহালুল সানি মানে ফাইনাল হালাল। সমস্ত মশলাগুলি বলবো না, কারণ হজের আলোচনাতে এসব বিস্তারিত আলোচনা আমার রয়েছে। যখন ফাইনাল হালাল হয়ে যাবে, মানে বাইতুল্লাহর তওয়াফ হয়ে যাবে, তখন তার জন্য স্ত্রী হালাল। বাইতুল্লাহর তওয়াফে এফাজা, তওয়াফে জিয়ারা করা হয়ে গেছে। তারপর 11 তারিখ, 12 তারিখ, 13 তারিখ এই দিনগুলিতে, হ্যাঁ, স্বামী স্ত্রী মিলন করতে পারবে না? পারবে না? হ্যাঁ, পারবে। জি। তো বলছেন যে ফামান ফারাদা ফিহিন্নাল হাজ্জা, যারা নিজেদের এই দিনগুলিতে নিজেদের ওপর হজকে ফরজ করে নেবে, মানে বিধিবদ্ধ করে নেবে বা সংকল্প করে নেবে, ফালা রাফাসা, যৌনাচার চলবে না, ওয়ালা ফুসুকা, আর কোনো অন্যায় কথা কাজ, গোনা পাপের কথা কাজ চলবে। ফাঁসে কি মানে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা। ওয়ালা জিদালা ফিল আজ, এবং হজ অবস্থায় কোনো রকমের ঝগড়া লড়াই চলবে না, তর্ক ঝগড়া। হাজিদের দেখবেন, হাজি বিল্ডিং গেলে বুঝতে পারি কি তর্ক করে, সামান্য তরকারি নিয়ে লড়াই, গ্যাস নিয়ে লড়াই, হ্যাঁ, আর এই ছোট ছোট কথা নিয়ে লড়াই। আর অধিকাংশ হাজিদের শুধু গল্প দুনিয়ার, কার কত পয়সা আছে, আর কার ছেলে কত উন্নতি করেছে, আর কার মেয়ের কোথায় বিয়ে দিয়েছে, আর কার কত জমি জায়গা আছে, এইসব আলোচনা অধিকাংশ লোকের। সুতরাং অধিকাংশ লোকের হজ হচ্ছে পার্থিব, এগুলি হচ্ছে কি বলবো, পর্যটন। জি, হ্যাঁ, ভ্রমণ, এদের ভ্রমণ। জি, অল্প লোক সত্যিকার অর্থে হজ করতে আসে। ওয়ালা জেদালা ফিল, হজে এসে কোনো ঝগড়া বিবাদ করবে না। ওমা তাফআলু মিন খাইর, যা কিছু কল্যাণ করো, ইয়ালামুহুল্লাহ, আল্লাহ তা জানেন। ওয়া তাজাওয়াদু, আর তোমরা সম্বল গ্রহণ করো, পাথেয় গ্রহণ করো। খালি হাতে হজ করতে যেও না, আর ভিক্ষা করা শুরু করিও না। আমার কাছে টাকা পয়সা নেই, একটু দেন, খাওয়া দাওয়ার পয়সা নেই, হজে এসছি, জায়েজ নয়। এগুলো নিজে নিয়ে যাবেন। একমাত্র কখন জায়েজ হবে, গেছেন তারপর হারিয়ে গেছে, অথবা আইডিয়া ছিল যে এই খরচে এই টাকাতে হয়ে যাবে, কিন্তু হয় নাই, আর দেশ থেকে পয়সা আনার ব্যবস্থাও নেই, এই পরিস্থিতি তখন চাওয়া যাবে।
ওয়াতাজাওয়াদু, তাই আল্লাহ বলছেন তোমরা সম্বল নিয়ে হজে যাও। ফাইন্না খায়রাজ জাদি তাকওয়া, আর সবচাইতে উত্তম পাথেয় বা সম্বল হচ্ছে আল্লাহ ভীরুতা, তাকওয়া। এই হজের সময় কারো কাছে অনেক টাকা আছে আর কারো কাছে টাকা নেই, কিন্তু আল্লাহর ভয় আছে, সুতরাং কারো একটা পয়সা বেমানিও করতে যাবে না, আর কারো কাছে সহজে নিরুপায় না হলে চাইতেও যাবে না, আর অপদস্থ হইতে যাবে না, আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কোনো লোভও রাখবে না, যা চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে, এই হচ্ছে তাকওয়া। সুতরাং তাকওয়ার পাথেয় সম্বল হচ্ছে সর্বোত্তম পাথেয়। তবে খালি হাতে যাবে না, নিজের খরচ খরচা যতটা লাগে মোটামুটি সেটা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এই আয়াত নাজিল হয় কিছু ইয়ামানি লোকদের ক্ষেত্রে, ওই যুগে যারা বলতো যে আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে গেছে আর খালি হাতে চলে আসতো, খালি হাতে হজে চলে আসতো আর আসলে রাস্তাতে ভিক্ষা করা শুরু করতো। আল্লাহ নিষেধ করলেন যে এরকম কাজ করবে না, হজে এসে ভিক্ষা করা এটা ভালো কাজ নয়। ওয়াত্তাকুন, এবং আমাকে ভয় করো, ইয়া উলিল আলবাব, হে জ্ঞানী বা বিবেকবান লোকেরা। লাইসা আলাইকুম জুনাহুন আন তাবতাগু ফাদলাম মির রাব্বিকুম। এখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য, হাজি সাহেবদের জন্য, ওমরাকারীদের জন্য হজ উমরার সফরে ব্যবসা বাণিজ্য হালাল করছেন। হজও করছেন আর ব্যবসাও করছেন, ওমরাও করছেন, আর ওমরা থেকে কিছু টাকা ইনকাম করে চলে আসলেন মক্কা গিয়ে। জায়েজ না জায়েজ নয়? জায়েজ। যেই সময় কিছু লোকেরা আপত্তি তুলেছিল যে এটা কেমন কথা, আল্লাহর জন্য হজ করতে এসেছি আর উমরা করতে আসছি, এখানে এসে ব্যবসা করব, তাহলে তো দুনিয়াদারি হয়ে যাবে, হ্যাঁ, না 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 করা যাবে না। তখন আল্লাহ বলছেন না, তোমাদের ধারণা ভুল। সুতরাং হজের অবস্থায় যদি মেনাতে কিছু ইনকাম করে নিয়ে টাকা পয়সা, হালাল রুজি ব্যবসা করলেন আপনি, আরাফাতে কিছু ইনকাম করে নিলেন, আপনি মুজদালিফায় করে নিলেন, অথবা মক্কাতে করে নিলেন, কেউ মিসওয়াক বিক্রি করছে, কেউ আর কিছু আতর বিক্রি করছে, কেউ আর কিছু করছে, জায়েজ হইলি হলো আপনার জন্য, ব্যবসা করা আপনার জন্য জায়েজ হইলি হলো। লাইসা আলাইকুম জুনাহুন, তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না, আন তাবতাগু ফাদলাম মির রাব্বিকুম, যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ মানে রুজি সন্ধান করবে। হজও করছো আর কিছু রুজিও সন্ধান করছো। ফাইজা আফাদতুম মিন আরাফাত, অতঃপর যখন তোমরা আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, আরাফা থেকে কি করবে? ফিরবে। আরাফা থেকে কখন ফিরবেন? 9 তারিখের সূর্য ডুবিয়ে দেওয়ার পরে ফিরবেন। কোথায় ফিরবেন? মুজদালিফায় ফিরবেন, যে মুজদালিফার দ্বিতীয় নাম হচ্ছে কোরআনে মাশআরুল হারাম। বলছেন যে যখন তোমরা আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, আরাফা শব্দটি এক বচন আরাফাতও এসছে, আর আরাফাতিন নাকেরা তানবিন হয়েছে, আর আল হাজ্জু আরাফাও হয়েছে এক বচন করে। তখন তোমরা আল্লাহর জিকির আজকার করবে ইনদাল মাশআরিল হারাম, মাশআরে হারাম মানে মুজদালিফায়, মাশআরে হারামের কাছে, যেখানে মুজদালিফার মসজিদ আছে, আর ওটা হচ্ছে হারামের শেষ এলাকা, সেই জন্য একে মাশআরে হারাম বলা হয়েছে। আরাফা হচ্ছে হুদুদে হারামের বাইরে, আরাফা হচ্ছে হারাম এলাকার বাইরে, কিন্তু মুজদালিফা হচ্ছে হারাম এলাকার ভিতরে, যেমন মিনা হচ্ছে হারাম এলাকার ভিতরে। এই জন্যই মুজদালিফার নাম হচ্ছে মাশআরে হারাম। তো মাশআরে হারামে আল্লাহর জিকির আজকার করবে। এই আল্লাহর জিকির আজকার আল্লাহকে স্মরণ করবে, এর বাস্তবায়ন হবে এইভাবে। সেটা হচ্ছে এখানে এসে মাগরিব এশা জমা করবেন, 1 আজান 2 একামতে, মাগরিব 3 রাকাত, এশা হচ্ছে কসর 2 রাকাত, আর তারপরে শুয়ে যাবেন। ফজরের সময় জাগবেন, রাতে তাহাজ্জুদ পড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত নয়, তবে কেউ পড়তে পারে, কিন্তু সেটা সুন্নত নয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আসল হচ্ছে সেখানে ঘুমিয়ে যাওয়া, আর ঘুম থেকে ফজরের সাথে উঠবেন, আর ফজর একেবারে শুভ সাদেক আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামাজ পড়বেন, আর ফজরের সালাত আদায় করার পরে এখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতে থেকেছেন দীর্ঘ সময় ধরে, হাত্তা আসফারা জিদ্দান, একেবারে ফর্সা করে দিয়েছেন, আর তারপর সেখান থেকে প্রস্থান করেছেন মেনার উদ্দেশ্যে। এই জিকির আজকার বোঝানো, ফজরের পরে দোয়া কবুল হয় এই মুজদালিফাতে, সেটাকে বোঝানো হয়েছে ফাজকুরুল্লাহ ইনদাল মাশআরিল হারাম বলে, ওয়াজকুরুহু কামা হাদাকুম, এবং তাকেই স্মরণ করো যেমন তিনি তোমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন। ওয়াইন কুনতুম মিন ক্বাবলিহি লামিনাদ দাল্লিন, আর নিশ্চয়ই তোমরা এর পূর্বে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ওয়াইন কুনতুম মানে ওয়াইন্নাহু কুনতুম, এটা মুখাফফাফ, ইন মানে যদি নয়, ইন মানে এখানে যদি নয়, ইন্নাহু ছিল। আর কথা হচ্ছে যে তোমরা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন, সুতরাং আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। সুম্মা আফিযু মিন হাইসু আফাযান নাস, অতঃপর তোমরা ফিরে আসো যেখান থেকে অন্য লোকেরা ফিরে আসে, কোরাইশ ছাড়া। রহস্য কি? রহস্য হচ্ছে যে জাহিলিয়াতের যুগে কোরাইশরাও হজ করত, আর বহিরাগত হাজিরা হজ করত।
কোরাইশরা বলতো নাহনু আহলুল্লাহ, আমরা হচ্ছে আল্লাহর পরিবার। কার পরিবার? আল্লাহর পরিবার, কারণ আল্লাহর ঘরের আমরা প্রতিবেশী, সেই জন্য মক্কাবাসী, সেই জন্য ফালা নাখরুজু মিন হারামিল্লাহ, সুতরাং আল্লাহর হারামের বাইরে আমরা হজ করতে যাব না। ওরা হজ করতে গিয়ে মুজদালিফা থেকে ফিরে চলে আসতো। মুজদালিফা হচ্ছে শেষ গন্তব্য, ওখান থেকে তারা চলে আসতো, আরাফায় যেত না। পক্ষান্তরে বাইরে থেকে যারা হাজিরা হজ করতে আসতো ওদেরকে বলতে যে তোমাদেরকে আরাফা যেতে হবে, কারণ তোমরা বাইরের লোক, বাইরে থেকে এসেছো, সেই জন্য তোমাদেরকে অতিরিক্ত কিছু খাটনি করতে হবে। আল্লাহ বলছেন যে এই কোরাইশদের ধর্মটা হচ্ছে ভুল ধর্ম, ভ্রান্ত ধর্ম। কোরাইশরাই ভুল করেছে, অন্যরাই ঠিক করেছে। ইসলাম স্বীকৃতি দিল কারাকে? হ্যাঁ, বাইরের লোকদেরকে স্বীকৃতি দিল। সুতরাং ধর্ম কারো ইজাদারি না যে হ্যাঁ আওলাদের রসুল বলে তারা পীর হয়ে আপনাদের টাকা লুটতে থাকবে আর পীর মুরিদির ব্যবসা চালাইতে থাকবে, এটা ইসলাম নয়। যার কাছে কোরআন সুন্নাহ আছে, যার কাছে দলিল আছে, সেটাই হচ্ছে হক। আওলাদের রসুলের কোনো মূল্য নেই যদি তৌহিদবিহীন হয়, আর শিরকে লিপ্ত হয়, আর সুন্নাহবিহীন হয়, আর বিদাতে লিপ্ত হয়। কথা বুঝছেন না? বুঝছেন না? আর পীর মুরিদি হচ্ছে শিরক আর বিদাতের সমষ্টি। সুতরাং এই আওলাদের রসুল দিয়ে ধোঁকা খেয়ে পীরের মুরিদ হতে যাবেন না। বলছেন আল্লাহ, তোমরা ফিরে আসো কোথা থেকে? যেখান থেকে অন্য অন্য লোকেরা ফিরে আসো, মানে আরাফা যাও, আর আরাফায় 9 তারিখে থাকো, সূর্য ডুবিয়ে দাও, তারপরে ফিরে আসো ওখান থেকে। আস্তাগফিরুল্লাহ, এবং আল্লাহর কাছে তোমরা ক্ষমা চাইতে থাকো। যে কোনো ভালো আমলের পরে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে, যেন নামাজের পরে, ফরজ নামাজের পরে কি বলবেন? আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। ইন্নাল্লাহ গাফুর রাহিম। ফাইদা কাযাইতুম মানাসিকাকুম, যখন তোমাদের মানাসিক মানে হজের কার্যাবলী সম্পূর্ণ করে নেবে, ফাযকুরুল্লাহ, তখন আল্লাহর জিকির আজকার করো। নামাজের পরে অনেক জিকির আজকার রয়েছে, হজের পরেও জিকির আজকার আল্লাহ করতে বলছেন। কোথায়? মেনার আইয়ামে তাশরিকের 11 তারিখের রাত যাপন করতে হবে, 12 তারিখের রাত যাপন করতে হবে, 13 করলে ভালো, 3 রাত থাকলে ভালো, নাহলে কমপক্ষে 2 রাত থাকতে হবে, যেটা হচ্ছে ওয়াজিব। এখানে জিকির আজকার করতে হবে। জিকির আজকার এক হচ্ছে সেখানে রাত্রি যাপন করা, আর সেখানে কসর করে আপন আপন ওয়াক্তে নামাজ পড়া। আর একটা হচ্ছে কঙ্কর মার, 3 সাথে 21টা করে কঙ্কর মারবেন জাওয়ালের পরে, হ্যাঁ, মাথার উপর সূর্য গড়ার পরে, সেটাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহকে স্মরণ করা, যিকরিকুম আবা আকুম, যেমন তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে স্মরণ করতে জাহিলিয়াতের যুগে, আও আসাদ্দা যিকরা, বা ওর চাইতে বেশি আল্লাহর স্মরণ করো। হয়তো কি জাহিলিয়াতের যুগের মুশরিকরা মেনাতে মেলা লাগাইতো। মেনাতে কি করতো? মেলা লাগতো, বিভিন্ন মেলা লাগতো তাদের। সুকুল আরব, একটা রোডই আছে সুকুল আরব, যারা গিয়েছেন হজে, আরবদের মেলা। সুক মানে কি? মেলা। আরবদের মেলা লাগতো। যেমন হজ করা 10 তারিখে হয়ে গেল, তেমন ধুমধাম নাচ গান আর মেলা, আর নিজে কবিতার আবৃত্তি করা, কাসিদা পাঠ করা, আর কি করা? বংশের গৌরব, আমাদের বংশ এইরকম ছিল, আমার দাদা এইরকম ছিল, আমার নানা এইরকম ছিল, আমার বাপ এইরকম ছিল, সেই রকম ছিল, এগুলি করতো। বাপ দাদাকে খুব স্মরণ করতো। আল্লাহ বলছে ওই সব বাদ দাও, লাভ হবে না, আল্লাহকে ওর চাইতে বেশি স্মরণ করো। আল্লাহ বলছেন ফামিনান নাস মান ইয়াকুল রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া। এখন মানুষ হজ করে আসে, কিন্তু 2 ভাগে বিভক্ত। একদল শুধু হজে এসে দুনিয়ার দুনিয়া করে, দুনিয়া কেমন করে ভালো হবে, কি করে সুখী হবে, কি করে ছেলে মেয়ে সুখী হবে, এইরকম হইও না। আর এক দল আছে আল্লাহর কাছে হজ করে দুনিয়াও চায় আর আখেরাতও চায়, আর তারা রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। ওরাই হচ্ছে ভাগ্যবান, আল্লাহ বলছেন। তাই বলছেন কিছু লোকের আছে যারা বলে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া, হে আল্লাহ আমাদেরকে ইহ জগতে দাও, আমরা নগদ নগদ চাই, ক্যাশ। ওমা লাহু ফিল আখিরাতি মিন খালাক, আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই। অমিনহুম মান ইয়াকুলু রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। আর কিছু লোকের আছে যারা বলে আল্লাহ আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান করো, হাসানা, সার্বিক মঙ্গল, সব কিছু চেয়ে ফেললেন দুনিয়ার আপনি। ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা, আর পরকালেরও কল্যাণ দান করো, ওয়া কিনা আযাবান নার, জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। উলাইকা লাহুম নসীবুম মিম্মা কাসাবু, ওরাই এমন মানুষ যাদের জন্য যা কিছু তারা উপার্জন করে তার কি রয়েছে? অংশ রয়েছে, মানে ভাগ পাবে তারা। তারা দুনিয়াতেও ভাগ পাবে আর আখিরাতেও ভাগ পাবে। আল্লাহু সারিউল হিসাব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। এখন বাকি থাকলো 11 তারিখ, 12 তারিখ আর 13 তারিখ, ঠিক না? এই দিনগুলিকে আইয়ামে মাদুদাত আল্লাহ বলছে, এই আয়াত এটাই দিয়ে শেষ। ওযকুরুল্লাহ ফি আইয়ামি মাদুদাত, তোমরা এই গণনাকৃত কয়েকটি দিনে আল্লাহর জিকির আজকার করো। মানে আইয়ামে তাশরিক, আইয়ামে ইয়াউমুন নাহার হচ্ছে কুরবানির দিন 10 তারিখ, আর আইয়ামে মাদুদাত হচ্ছে 11, 12, 13 তারিখ। এই 4টি দিনই হচ্ছে কুরবানি করার দিন। যারা বলেছে 3 দিন কুরবানি, 12 তারিখে শেষ, 13 তারিখ কুরবানি নেই, সেই মযহাবটি হচ্ছে ভুল ফতোয়া।
আর সহি ফতোয়া হচ্ছে যে কুরবানি 4 দিনই জায়েজ, তবে 10 তারিখে কুরবানি করা উত্তম। ফামান তাআজ্জালা ফি ইয়ামাইন, হাজি সাহেবদের মধ্যে কেউ যদি 2 দিনে তাড়াতাড়ি করে হজ শেষ করে চলে আসে, বা 11 তারিখে পাথর মারলো 3 7 21, 12 তারিখে 3 7 21, আর 12 তারিখে বিকেলবেলা হজ করে মেনা থেকে চলে আসলো, আর তফে বেদা করে বিদায় তফ করে চলে আসলো বাইরের লোক, আর মক্কার লোকেরা নিজের বাড়ি চলে গেল 12 তারিখে, কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ বলছে ফালা ইসমালি, কোনো গুনাহ হবে না। ওমান তাআখারা, আর কেউ যদি বিলম্ব করে যে না আমি আরও উত্তম হজ করব, 13 তারিখ পর্যন্ত থাকবো, লেট করব, আমি মিনাতে আরও 1 রাত কাটাবো, আল্লাহ বলছে ফালা ইসমালে, তাতেও কোনো গুনাহ হবে না। লেমানি তাকা, এটা ওই সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ভীরু, যে যত বেশি ভালো কাজ করবে সেটা তার আল্লাহ ভীরুতার আরও অধিক প্রমাণ, এই কথা আল্লাহ বলছেন। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার বিদায় হজে 13 তারিখ পর্যন্ত থেকেছেন। বিশেষ করে যারা ফার্স্ট হজ করছেন, ফরজ হজ আদায় করছেন, উত্তম হজ করার চেষ্টা করবেন। আপনার সাথী সঙ্গী কাফেলা লোকেরা সবাই চলে যাচ্ছে, আপনি থাকার চেষ্টা করেন, যদি আপনার বাস না চলে যায় যারা এখান থেকে যাচ্ছেন। আপনার যদি সাথী সঙ্গী চলে যায় আর একা থাকতে পারেন যে ওরা মক্কা গিয়ে থাকবে, আমি এখানে 13 তারিখ পর্যন্ত থেকে আসবো। কেউ গিয়ে মক্কাতে 1 লক্ষ রাকাত নামাজ পড়ার ফজিলত হারামে নিল, আর আপনি মেনাতেই থাকলেন 13 তারিখের বিকেল পর্যন্ত আর পাথর মারলেন, এটা আপনার জন্য তাদের চাইতে বেশি উত্তম হবে। মহান আল্লাহ বলছেন ওয়া আলামু, আর জেনে রাখো, আন্নাকুম ইলাইহি তুহশারুন, তোমাদেরকে তার কাছেই একত্রিত করা হবে, সমবেত করা হবে। আল্লাহ রাব্বুল যেন তার কাছে জবাব দেওয়ার তৌফিক দান করেন এবং আমাদের হিসাব সহজ করেন, আমাদের হজ উমরা কবুল করেন, বেশি বেশি হজ করার তৌফিক দান করেন, উমরা করার তৌফিক দান করেন। আর যেসব ভাইয়েরা এখনও হজ করতে পারেননি, আল্লাহ যেন তাদেরকে হজ করতে তৌফিক দান করেন। যারা নতুন নতুন এসেছেন তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন রিজিকে বরকত দান করেন এবং সবার রিজিকে বরকত দান করেন। আর নতুন ভাইদেরকে হজ উমরা কমপ্লিট করার তৌফিক দান করেন, তাদের নিয়তে আল্লাহ বরকত দান করেন, রুজিতে আল্লাহ যেন বরকত দান করেন। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুল মুরসালিন, আলহামদুলিল্লাহ।